their assets, and of course, it's not just about the assets. It's also about, he talks a lot about the planning your retirement plans, your estate planning, and planning your monthly income. So it's much more than what he can offer from anybody else. So I guess he's the right person to take it forward. I'm excited because this is coming on the right day to all the mothers out here, where we are striving to do our best for a family. And here comes Ishwar to show us the best way we can do that. So Ishwar, probably I would ask you to go ahead and share your professional introduction, which you want to add any validation to that. Thank you, Durga. I think nothing much to add, just that I started my career in stockbroking, I think in 1986. And then by 2000, I started a medical equipment company. And I was fortunate to sell it to a private equity fund in 2013. And then I continued for one more year as a mentor. And then, of course, all along, I've been involved with handling and advising customers to create wealth and do something for them. So I personally, a lot of, so the reason I came into this profession is because it kind of syncs with my value systems. So this is one profession where I don't have to bribe anyone. I don't have to tell a lie. And that gives me a lot of satisfaction. That's how I like to live my life. And also, in a way, it makes you feel good because you can go to the bed having a feeling that you have helped a few people to become better. Because I come from this very strong belief that good people should have wealth. Somehow in our country, I think it's cultural predominantly. Where we have been bought up. Sorry to interrupt, yes. Mr. Ishwar, please. Tamil also. Tamil and English right, okay. Okay. Got it. Thank you so much, Balaji. அது சில சமயம் திடீர்னு என்ன அறியாம போயிடும். ஒன்றும் இல்லை. ஸோ என்னன்னா ஸ்ட்ராங்லி எனக்கு எப்பவுமே என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்னா, நல்லவங்க கிட்ட காசு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் உள்ளவன் நான். ஏன் அப்படின்னா, நல்லவங்க கிட்ட இல்லைன்னா அது கெட்டவங்க கிட்ட போயிடும். அண்ட் என்னமோ நம்ம ஒரு கலாச்சாரத்துல நம்மள அறியாம தன்னடக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல வெல்த்தியா இருக்கிறதே தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி விட்டுறாங்க. மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னு தெரியல. மை ஃபேமிலி அண்ட் ஆல் ரொம்ப காசை செலவு பண்ணாதப்பா, வெரி வைஸ் அட்வைஸ். நீ ஏன்னா இருக்கிறதே வெளியில தெரியக்கூடாது. ஸோ எனவே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னமோ அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதே தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆடம்பரமா இருங்கிறது சொல்றது என்னோட இது அட்வைஸ் கிடையாது. பட் என்னன்னா, கில்ட் ஃபேக்டர் வேணாம். ஏன்னா தேர்ஸ் a lot of energy that works on, right? If you are happy, நம்ம ஒரு நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு வருமானத்தை ஒரு சந்தோஷமான ஒரு எனர்ஜியோட எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அது மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கும் நல்லபடியா யூஸ் ஆகிறதுக்குமான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னா எந்த ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனுமே அவங்க வெல்த்தை they will also be willing to share. ஏன்னா வெல்த்தும் நாலேஜும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க தான் பெருகும், அது குறையாது, அது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு அபிப்பிராயத்திலேருந்து வந்தவன் தான் நான். ஸோ மை ஃபேமிலி ப்ரிடாமினன்ட்லி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி. ஸோ வி கம் ஃப்ரம், நான் ஒரு சின்ன ஒரு திருவாரூர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஊர்லேருந்து, அதுலேருந்தும் பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா திருத்துறைப்பூண்டி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இது. And then, so a lot of my early learnings, it is very closely related to agriculture and nature. And Appa Air Force la irundanaala we had traveled a lot. So எனக்கு நான் தமிழ் ஒரு 11 வயசுல தான் கத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் அதனால தான் கொஞ்சம் திங்கிங் அப்பப்போ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல போயிடும். பட் மற்றபடி I'm 100% Tamil speaking family only. And married, my wife is a school teacher. I have 2 children. One of them is doing law and daughter is doing fashion design. And I think I've been blessed in my life. I've been blessed with a lot of good things. My parents என்னோட தான் இருக்காங்க. ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய பிளெஸிங். ஸோ ஏன் இதை இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட லைஃப்ல எங்க மதர் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் பார்ட் பிளே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கு மதர்ஸ் டே அவங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்றதுல இட்ஸ் a very emotional moment for me. And why I mentioned that we all live as a joint family, it's the same woman who brought me up and my children. So அப்ப அந்த வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு என்ன வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அதே வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் தான் என் சில்ட்ரன் கிட்டயும் இருக்கும். So in fact my children are more attached to my appa and amma than me.
நான் அவங்களோட இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல தான் நான் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். பட் பசங்க, மை டாட்டர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அட்டாச் டு மை மதர், சன் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் மை ஃபாதர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ் நேச்சுரலி. அண்ட் இதெல்லாம் தான் ஸ்மால் பிளெஸிங்ஸ் இன் லைஃப் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது இல்லையா. லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து நம்ம இன் பர்சியூட் ஆஃப் அவர் விக்ட்ரி வந்து we forget the fundamentals, and family is a very important fundamental. Health is the second very important fundamental, and the third thing வந்து wealth is also very important fundamental இல்லையா. நம்ம பொழப்ப பத்தியும் கொஞ்சம் பேசணும் இல்லையா. So so that's it. So thank you so much for being on a Sunday. I know it's very difficult இந்த சண்டே அன்னைக்கு எல்லாரும் சேர்றது லாக்டவுன்ல. பட் இந்த செகண்ட் வேவ் ஆஃப் லாக்டவுனை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்டிவான சப்ஜெக்ட்ல நான் அவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி இது வளர்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு பாலாஜி தெரியும், பட் பாலாஜி இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு ஃபாரம் நடத்துறாருங்கிறது தெரியாது. நானும் துர்காவும் வி ஆர் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, அண்ட் துர்கா இஸ் மேரிட் டு மை கிளாஸ்மேட். ஸோ யூனோ லைஃப் இஸ் எ ஸ்மால் சர்க்கிள். ஸோ துர்கா ஹஸ்பண்டும் நானும் வந்து வி வர் கிளாஸ்மேட்ஸ் இன் மிலிட்ரி ஸ்கூல். And we always used to travel to vacation, and from vacation back to school ஒரே ட்ரெயின்ல போவோம். And it's a very small world. So happy to share the things. When you are ready, நீங்க சொல்லுங்க. I will be happy to start my presentation. First of all, I have to say some few words, sir. ஈஸ்வர் சார் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எஸ்ல தான் நான் மீட் பண்ணேன். பிஃபோர் தட் துர்கா மேமே வந்து எனக்கு ஒரு வாட்டி வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை விட நம்ம எஸ் சாப்டர்ல வந்து நீங்க பேசும்போது அந்த ஸ்பீச் வந்து எவ்வளவு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்ன்றது வந்து ஐ ரியலைஸ் மெனி டைம்ஸ் சார். ஈவன் அந்த எஸ் சாப்டர்ல இருக்கிற நம்ம நிதிமோகன் சாரே வந்து அவ்வளவு பாராட்டுவாரு உங்களோட பேச்சுக்கு. I'm eagerly waiting for this session, sir. Please, sir. Floor is yours, sir. Thank you so much. So during the floors, ரெண்டு மூணு ground rules will keep. I'll try to முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு 45 minutes or 1 hour குள்ள முடிக்க பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் I'll be happy for question and answers. And இது சண்டே அப்படிங்கிறதுனால I'll be very happy to keep answering. But you can also come on a chat. Chatல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. So that towards the end நான் கம்பைல் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ண பார்க்குறேன். And அதுக்கு மீறி எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் always feel free to reach out to me. I'm not going to charge you anything for the questions or knowledge, because I believe whatever knowledge I have வந்து நானா இது இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்ததுதான். I have great pride and passion in sharing what I know. So it's your life, make it purposeful. So we'll start the presentations. Okay, so whoever chose this topic, women of wealth, it's a great topic, and wow, you know, I think that's the wow factor. See, Indian civilization, it's a beautiful civilization. I think one of the earliest civilization to respect women. இல்லையா? அப்போ எந்த ஒரு சிவிலைசேஷனுமே எப்ப நாகரிகத்தை அடைஞ்சிச்சு இல்ல எப்ப டெவலப் ஆச்சுன்னா, இட் இஸ் நாட் த வெல்த், இட் இஸ் ஹவு வெல் வி ட்ரீட் அவர் உமன். அது வந்து நம்ம அப்பாவா இருக்கப்ப நம்ம பொண்ணை நல்லா நடத்தணும்னு நினைப்போம். ஆனா நம்மளுக்கு வந்திருக்க மனைவியோ அவங்கள நல்லா நடத்தணுமான்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து எல்லாரோட லைஃப்லயுமே வந்து the mother is a very defining factor. ஸோ எதனால அவங்க டிஃபைனிங் ஃபேக்டர்னா, எல்லாரோட கேரக்டர்ஸுமே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் ஐ பிலீவ் இன். நோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் ஆஸ் பவர்ஃபுல் ஆஸ் தட் ஆஃப் அவர் மதர். இன்னைக்கு மதர்ஸ் டே. மை மதர் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், ஷி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அண்ட் ஷி என்ன ஒரு பியூட்டினா, நம்ம அம்மாவை எவ்வளவு தூரம் நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, நம்ம அம்மா என்னைக்குமே நம்மள அவங்க எண்ணத்துல வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு அன்பொல்யூட்டட் பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் உலகத்துல எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. மேபி நெக்ஸ்ட் யுவர் மதர் இட் கேன் பி யுவர் டாட்டர். அண்ட் என்னோட லைஃப் எல்லாமே டிசைன் பண்ணது வந்து தி விமன் இன் மை லைஃப். இட்ஸ் மை கிராண்ட் மதர், மை மதர், மை வைஃப், மை சிஸ்டர், ஷி இஸ் 7 years younger, and now my daughter. My daughter teaches me more lessons than my mother or grandmother has taught. So this presentation is dedicated to my mom and all the beautiful and lovely women who are out there. My biggest pranam, because being a woman in India is not easy. And இன்னைக்கு செஷனுக்காக நான் உங்களை குளோரிஃபை பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம சொசைட்டில வந்து சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் ஈக்குவலான அந்தஸ்து தான் கொடுத்துருக்காங்க.
எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம தடுமாறி நடுவுல வந்து அதை இது we have not done justice to the role of a woman. And any country where the women are educated is always developed. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு நல்ல தாட்ஸை பசங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். So I'll go on with my presentation. In the one of the things that you will learn today is more than many. One of the objectives என்னவா இருக்கும்னா teaching you the fundamentals of financials. ஏன்னா ரெண்டு விஷயங்க, அதாவது என்னோட பிலீஃப் சிஸ்டம் என்னன்னா எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே 95% ஆஃப் த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ண மாதிரி. எது செய்யணுங்கிறது 5% தான். எதை செய்யணுங்கிறது நிறைய இருக்கு, இன்டர்நெட்ல இருக்கு, நிறைய விஷயம் இருக்கு. எதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப கம்மியான இடத்துல தான் இருக்கு. அதனால எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறதோட என்னோட அனுபவத்துல எதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கணுமோ அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். நான் கேட்டுக்கோங்க. தென் இஃப் தேர்ஸ் எனி கொஸ்டின் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு டேக் திங்ஸ் ஃபார்வர்ட். So the concept of financial planning is starts from this Jules Renard அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சன். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்மளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் வந்து நம்ம ஃபினான்ஸை பத்தி வரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். மிருகங்கள் அப்படி கிடையாது. தே ஆர் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் தே ஆர் நாட் வரிட் அபவுட் டுமாரோ. அப்ப நம்ம ஏன் டுமாரோவை பத்தி நினைக்கணும்னா ஃபினான்ஸை பத்தி தான் பாதி நேரம் வரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த ப்ரெசன்ட்ங்கிற லைஃப்ல இன்னைக்கு இந்த ஒரு தருணத்தை நம்ம மிஸ் பண்றதுக்கு காரணமே வந்து நாளைக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது இருக்கா? நீங்க போய் மார்க்கெட்ல பாருங்க, எல்லாத்தையும் அவ்வளவு கூட்டம், என்னமோ நாளையில இருந்து சாமானே கிடைக்காத மாதிரி. ஸோ இந்த ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட்டியை வந்து ஃபினான்ஸ்ல வந்து எல்லாருக்குமே ஜாஸ்தி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்ப அந்த நம்ம மிருகமா மனுஷமன்னா அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்டிங்ஷனே வந்து இந்த வரிங்கிறப்ப அந்த வரியை நம்ம தூக்கி போட்டுட்டோம்னா நம்மளும் அழகா ஒரு மனுஷனா இன்னைக்கு ஒரு தருணத்தை வந்து ரசிச்சு வாழலாம்ல. அதுதான் ஃபினான்சியல் பிளானிங்கோட ஒரு முயற்சி. It is not to become rich, it is to become happy. So if you're financially planned, more than being rich, you will be happy. And you know who is the richest person in the world? The person who is the happiest is the richest person in the world. இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம ஈஸ்டர்ன் பிலாசபில வந்து கடைசியா பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறைவி ஆறுது. பிகாஸ் he is satisfied with everything in life. ஓகே, ஸோ எதுக்கெல்லாம் வரி பண்ணலாம், எதுக்கெல்லாம் மக்கள் வரி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நிறைய கடனை வாங்கிடுவாங்க. அப்புறம் இந்த கடன் வந்து ஜாஸ்தி விலையா, இஸ் இட் டூ எக்ஸ்பென்சிவ். அடுத்தது வந்து நிறைய லோன். ஏன்னா இப்பதான் லோன் கேட்கறது, நீங்க சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வெளியில வந்தோடனே டெஸ்ட் போட்டுட்டு பேங்க்ல இருந்து எல்லாம் ஆளுங்க உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ ஏகப்பட்ட கடனை வாங்கிட்டா யூ ஆர் இன் a debt trap. மூணாவது வந்து have I saved enough for my daughter's marriage? நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம் பாய் அண்ட் கேர்ள் ஆர் ஈக்குவல்னு. இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்றாங்க. ஆனா பொண்ணுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், பையனை படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப அங்கேயே டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா? நம்மளே வந்து பேரண்ட்ஸா இருக்கப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும். ஏன் பொண்ணுக்கு நல்ல படிப்பு படிக்கணும்னு நம்ம ஏன் யோசிக்கும்? பட் somewhere in our society we are still not come out of treating both son and daughter equally. ஆனா ஓகே, இது தப்பு ரைட்டுங்கிறது கிடையாது, இது எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்கு. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கோல். அடுத்தது பையனை நல்லா படிக்க வைக்கணும். ஸோ பையனுக்கு வந்து ஃபேவரட்டான ஸ்கூல்ல போற அளவுக்கு, காலேஜ்ல போற அளவுக்கு do I have a money. அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட். நிறைய பேர் இதை யோசிக்கிறது இல்லை. இப்போ ஐ திங்க் தேர் இஸ் a little bit of thinking. அதுக்கப்புறம் எப்ப நான் வந்து என்னோட 2வது வீடை வாங்குறது, ஏன்னா ஒரு வீடு பத்தாது, 2 குழந்தைங்க இருந்தா 2 வீடு வேணும். ஃபைனலா சில பேர் இது யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை, பவர் ஆஃப் அட்டார்னி பத்தி. பட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் which make a person worried. அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு அளவுக்கு பிளான் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம்னா கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லைல்ல. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இஸ் டு பி ஹாப்பி ரேதர் தென் பீயிங் வெல்தி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யாரு பணக்காரன் யாரு ஏழை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். ஸோ நிச்சயமா இந்த இமேஜ் வந்து இட் கேன் நாட் பி அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஹூ இஸ் புவர் அண்ட் ஹூ இஸ் ஃபேட் இல்லையா? ஏன்னா அப்படி இருந்தா நம்ம ஊர்ல வந்து போலீஸ்மென் தான் இருக்கிறதுல ரிச்சஸ்ட் பீப்புளா இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் டெஃபினெட்லி இஸ் நாட் ஹூ இஸ் ரிச் அண்ட் ஹூ இஸ் புவர். அப்போ ஹூ இஸ் ரிச் ஹூ இஸ் புவருங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு அடிப்படை ஒரு இதுல வந்து இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி தென் இட் இஸ் ஈஸி. அப்போ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆக்டிவ் இன்கம். ஆக்டிவ் இன்கம்னா என்னன்னா, எந்த ஒரு இன்கம் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு அன்றாட டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், எஃபர்ட்டும் போடணும். வாட் ஆக்டிவிட்டி ரிக்வயர்ஸ் எவ்ரிடே டைம், பர்சனல் டைம் அண்ட் பர்சனல் எஃபர்ட். இது ரெண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது ஆக்டிவ் இன்கம். என்னென்ன பாசிபிள் ஆக்டிவ் இன்கம்? எம்ப்ளாய்மெண்ட், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், பிஸ்னஸ். எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்னொருத்தருக்காக வேலை செய்யறது, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது டாக்டர், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், லாயர்ஸ்.
இதே இது நிறைய பிரான்ச்சஸ் வச்சு பண்ணீங்கன்னா பிசினஸ். அப்ப இது மூணுலயுமே எவ்ரிடே இட் ரிக்வயர்ஸ் யுவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. இதே மாதிரி ஆக்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்க இஷ்டப்பட்டாலோ இஷ்டப்படலனாலும் எவ்ரிடே எக்ஸ்பென்ஸ் தட் யூ இன்கர் ஆன் கோயிங் டு a ஷாப் ஆர் பையிங் ஆர் பேயிங் த ஸ்கூல் ஃபீஸ் ஃபார் சில்ட்ரன், இந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஆக்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப என்ன பண்றோம், தினைக்கும் நம்ம ஆக்டிவ் இன்கம்ல ஏர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு முயற்சி, ஆக்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸுக்கான செலவு வந்து இந்த ஆக்டிவ் இன்கம்ல இருந்து இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து தேர் சம்திங் கால்ட் பாசிவ் இன்கம். இது எல்லாமே ஒரு டைம் நம்ம எஃபர்ட் எடுக்கிறோம், ஆனா அதோட பெனிஃபிட் வந்து கன்சிஸ்டன்டா நம்ம அனுபவிக்கிறோம். என்னென்ன பாசிவ் இன்கம்? ஸோ ஒரு எஃப்டி போடுறீங்க, அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் டைம் எஃபர்ட் கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு வீடு கட்டுறீங்க, அதை லீஸ் கூடுறீங்க இல்ல ரெண்ட் கூடுறீங்கன்னா தட் இஸ் பாசிவ் இன்கம். ஒரு புக் எழுதுறீங்க, அதுல இருந்து ஆர் நீங்க ஒரு பாட்டு பாடுறீங்க, அதுல இருந்து ஒரு ராயல்டி வருதுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிவ் இன்கம். ஒரு இடத்தையோ தங்கத்தையோ வாங்கி அது விலை தி பிரைஸ் இன்க்ரீசஸ், பார்ட்டும் இருக்கும். ஸோ அது ஏறுனுச்சுன்னா இதெல்லாம் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். இதுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ணல, இடத்த வாங்கி வச்சுட்டீங்க, தானா விலை ஏறுது, நீங்க விற்கிறீங்க. ஸோ தட் இஸ் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். ஃபைனலா ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, டிவிடெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு பாசிவ் இன்கம். ஸோ இது எல்லாமே பாசிவ் இன்கம். இப்ப the day என்னைக்கு உங்க பாசிவ் இன்கம் இஸ் ஹையர் தென் யுவர் ஆக்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸ், அன்றாட செலவுகளோட உங்க பாசிவ் இன்கம் என்னைக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கோ that day you are a rich man. For an example, let us say you are going to have வந்து ஒரு 50,000 ரூபாய் வீட்டு செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த 50,000 ரூபாய் வீட்டுக்கு செலவாகிறப்ப உங்களோட பாசிவ் இன்கம் 51,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா then you are a rich man. ஸோ அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்கணும்னா, ஆக்டிவ் இன்கம் ஸ்டேஜ்லயே கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம ஒரு பாசிவ் இன்கம்க்கு நம்ம யோசிச்சு செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமானால் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ வில் நாட் ஹேவ் த நீட் டு கோ அண்ட் ஒர்க். பாசிவ் இன்கம் வந்து நம்ம ஆக்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸோட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா வேலை செய்ய வேணாம்னு இல்லை, வேலை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப கோவிட் வந்தாலும் பயம் கிடையாது, வேலை போனாலும் பயம் கிடையாது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒரு முக்கியமான எஃபர்ட்டா இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹவு மச் யூ ஏர்ன் தட் மேக்ஸ் யூ ரிச், இட் இஸ் ஹவு மச் ஆஃப் பாசிவ் இன்கம் யூ ஏர்ன் ஓவர் அண்ட் அபவ் யுவர் ஆக்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் வாட் மேக்ஸ் யூ ரிச். ஸோ நீங்க பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு ஒன்று செலவை குறைச்சிக்கலாம், இல்லைன்னா பாசிவ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இதுதான் ரெண்டு வழிகள். தென் we come to this very important ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து வேர்ல்டு வார் 2 முடிஞ்சோடனே எல்லாருமே என்ன நினைச்சாங்கன்னா, யூஎஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வார் வின் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவு ஈஸியா ஒரு வார் வின் பண்றதுங்கிறது அவ்வளவு ஒரு ஈஸியான விஷயமா? எல்லாரும் என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னா, பேர்ல் ஹார்பர் அட்டாக் நடந்ததுல இருந்து யூஎஸ் உட்கார்ந்து அந்த வார்க்காக பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். அவன் வந்து நார்மாண்டி பீச்ல இறங்குனதுக்கு அப்புறம் விறுவிறுன்னு ஏன் வின் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா, அவன் அந்த 10 நாள் வாருக்கு 100 நாள் பிளான் பண்ணான். அப்பதான் இந்த இது வந்துச்சு. இது வந்து நீங்க எல்லாத்துலயுமே அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க உங்க பிசினஸ்ல அப்ளை பண்ணலாம், உங்க லைஃப்ல அப்ளை பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் ஃபெயிலிங் டு பிளான், யூ ஆர் பிளானிங் டு ஃபெயில். இன்னைக்கு ஸ்டேஜ்ல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நிறைய பேர் பிசினஸ்ல இருப்பீங்க, வேலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அப்கோர்ஸ் ஓரளவுக்கு சேலரி வர்றதுக்கான கண்டினியூஸா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்க இதை பிளான் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க ஃபெயிலியரை தவிர்த்து வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? அப்ப நாட் ஒன்லி ஃபினான்ஸ், எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஒரு பிளானிங்கை நம்ம கைப்பிடிச்சோம்னா டெஃபினட்டா சக்சீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்ப இந்த ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியில வாட் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் தட் வி நீட் டு பிளான் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, ஸோ வி கால் இட் அஸ் 5 buckets ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். இதை வந்து ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் டு யூ இன் எ வெரி பர்டிகுலர் வே. இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே நிலம் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம சொந்த வீடு கட்டணும், நம்மளுக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கணும். அப்ப வி ஷுட் ஹேவ் அவர் ஓன் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். அப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நிலத்தை வாங்குறோம், நிலத்தை வாங்கி ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா ஒரு பயங்கர ஒரு ஆனந்தம், ஒரு திருப்தி இருக்கும். அந்த வேலை நடந்து முடிஞ்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன வேலை பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் யூ திங்க் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வி வில் டூ? If you can type it on your chat screen, I'll be very happy. Immediately after registering in our name, what is it that we will do? Yeah. Ishwar, actually, okay.
யா சூப்பர். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் நெத்தி அடி அடிச்சிட்டாங்க சுகன்யா மேடம், சான்ஸே கிடையாது. வெரி இன்ட்யூட்டிவ் ஆன்சர். நான் எப்போதுமே ஐ பிலீவ் விமன் கம் அவுட் வித் வெரி இன்ட்யூட்டிவ் ஆன்சர். வெரி குட். ஆக்சுவலி என்னன்னா தட் இஸ் ட்ரூ. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஃபென்சிங் போடுவோம். என்னன்னா அதுக்கு 2-3 ரீசன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இது ஏன் நிலம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபென்சிங் போட்டாதான் நம்மளுக்கு. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நார்மலா ஃபென்சிங் போடாம ஒருத்தர் உள்ள வந்தாருன்னா அது தவறு கிடையாது. ஃபென்சிங் போட்டு உள்ள வந்தா அது ட்ரெஸ் பாசிங் ஆயிடும். ஸோ லீகலி ஆல்சோ நார்மலா உள்ள வந்தா சிவில் கேஸ், ஃபென்ஸை உடச்சிக்கிட்டு வந்தா அது கிரிமினல் கேஸ். ஸோ ட்ரெஸ் பாசிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். மூணாவது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாவே நம்ம ஊர்ல வந்து ஜென்ரலாவே வந்து எதுலயுமே நம்ம ஒரு ஃபென்சிங் போட்டோம்னா அது இது நம்மளுது அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் நம்ம ஹிந்துயிசம்ல பாத்தீங்கன்னா தாலி கட்டிடுவாங்க கல்யாணம் வந்தோம். ஏன்னா இது ஏன் லேடி அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, ரொம்ப பாசத்தினால எல்லாம் கட்டுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் சேயிங் தட் ஷீ இஸ் மைண்ட். பட் எனிவே, ஜோக்ஸ் அபார்ட், என்னன்னா இட்ஸ் a very natural thing. It's a very philosophical way of telling that before you build the wealth that you want, நீங்க நினைக்கிற ஒரு கனவு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது protect what you have. So that is called as risk mitigation planning, or a much abused word insurance planning அப்படிங்கிறது. So we will cover about this also. ஏன் இது முக்கியம்? See, என் objective is not to sell any product. It's just to educate all of you. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் இன்சூரன்ஸ் வேணுங்கிறது ஒரு மித்து. வேணுமா? யார் இன்சூரன்ஸ் பிளானிங்கிறது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் வேணுமா வேணாமா? வேணும்னா என்னென்ன இன்சூரன்ஸ் வேணும்? மூணாவது பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவு நாளைக்கு வேணும்? நாலாவது எவ்வளோக்கு வேணும்? These are the 4 important points. Whether we need, if we need, which are the things that we need, for how long we need, and for how much we need. And the third and fourth point நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்லை. அது வந்து ஒரு ரொட்டீனா ஆட்டோமேட்டிக் மோட்ல போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் இஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங். ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, இன்ஃபேக்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் ஸ்டார்ட் ஆனது ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்ல தான். இதுவும் வேர்ல்டு வார் 2 முடிஞ்சோன்னு என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூஎஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வளர்ந்துச்சு. அப்ப அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க, அந்த வார்டை வின் பண்ணிட்டாங்க. யூரோப் எல்லாம் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருந்தது. ஆனா யூஎஸ் பெருசா டேமேஜ் ஆகல. அப்ப நிறைய வேலை வாய்ப்பு வந்துச்சு. வந்து நிறைய ஹைவேஸ் போட்டாங்க. இப்ப பண்ற மாதிரி நிறைய ஹைவேஸ் போட்டாங்க. பீப்புள் ஆர் பிகமிங் வெரி வெல்தி. அப்ப திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா, பிரைவேட் செக்டர்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. 1948-50 யூஎஸும் 1983-85 இந்தியாவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே லெவல் தான். என்னன்னா, அது வரைக்கும் பீப்புள் வேர் ப்ரிடாமினன்ட்லி இன் எய்தர் அக்ரிகல்ச்சர் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, பிரைவேட் செக்டர் வந்துச்சு. பிரைவேட் செக்டருக்கு சம்பளங்கள் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு. ஆனா ஒருத்தன் உட்காந்து யோசிச்சான், ஆமா நம்ம சம்பளம்லாம் ஜாஸ்தி, ஆனா ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மள யாரு பார்த்துப்பா? சரி, அக்ரிகல்ச்சர்ல ரிட்டையர்மெண்டே கிடையாது. கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல ரிட்டையர் ஆனோன்னு பென்ஷன் கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பெருசா பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா எய்தர் தே வுட் ஹவ் பீன் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஆனா நம்ம சிச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை. வி ஆர் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஃப்ரம் பிரைவேட் செக்டர். என்னதான் திறமையா இருந்தாலும் 58 இயர்ஸ்ல இட் வாஸ் எ பிளஷர் நோயிங் யூ ஈஸ்வர், தேங்க்யூ சோ மச்னு ஒரு கேக்கை கட் பண்ணி ஒரு சமோசாவும் டீயும் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ள வாழ்க்கை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். அப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் என்னன்னா, ஏர்னிங் பீரியட்ல கீப்பிங் எ போர்ஷன் அசைட் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ரெஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். இதுதான் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங். இங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக நம்ம சேவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக சேவ் பண்றோம்னா, நம்ம ஏர்னிங் லைஃப் இஸ் லெசர் தென் அவர் டோட்டல் லைஃப். நம்ம எல்லாருமே 80 வயசு வரைக்கும் உயிரோடு இருப்போம். ஆனா நம்ம ஏர்ன் பண்ணக்கூடியது 58-60 வயசு வரைக்கும் தான் நம்மளால ஏர்ன் பண்ண முடியும். அப்ப மீதி 20 வருஷத்துக்கு எங்கேருந்து வரும்? பிகாஸ் அவர் ஏர்னிங் லைஃப் இஸ் லெஸ் தென் அவர் டோட்டல் லைஃப். அதுக்காக தான் நம்ம சேவ் பண்றோம். இந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லாட் ஆஃப் திங். அப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்கிறது, நான் ரிட்டையர் ஆகிற அன்னைக்கு எவ்வளவு காசு இருந்தா அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து நான் இன்னொரு 20 வருஷம் வாழ முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கோங்க. நாளைக்கு சொல்றாரு, புது சீஃப் மினிஸ்டர் வந்திருக்காரு, இன்னொரு 20 இயர்ஸ் கழிச்சு யாருக்கும் தண்ணி கிடைக்காது. ஸோ நீங்க இப்பவே எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ டேங்க் கட்டி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா, அப்ப 58வது வயசுல நம்ம ரிட்டையர் ஆகிறப்ப மீதி இருக்கிற 22 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அது எவ்வளவு சேர்ப்போமோ ஒரு டேங்க்ல, அதுதான் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான். மூணாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லைஃப் கோல் பிளானிங் அப்படிம்பாங்க. சி, அடல்ட் லைஃப் வந்து இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் லைஃப். நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கப்ப பணம்னா என்னன்னு தெரியாது. எது வேணும்னாலும் நம்ம பேரண்ட்ஸை கேட்போம். கொடுத்தா சிரிப்போம், கொடுக்கலன்னா அழுவோம். அழுதா அவங்க கொடுத்துருவாங்க, இல்ல கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். அது ஒரு விஷயம். பட் we don't have an understanding of money. adolescent லைஃப் வந்தோன்னா we know what is money, but we are not earning it. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஏதோ பொய்ய சொல்லி காசை வாங்கிடுவோம். நல்ல நண்பர்கள் இருந்தா நல்ல விதமா செலவு பண்ணுவோம், கெட்ட நண்பர்கள் இருந்தா கெட்ட விதமா செலவு பண்ணுவோம்.
பட் அடல்ட் லைஃப் வந்தோன்னா சம்திங் சேஞ்சஸ் இன் யுவர் லைஃப் கம்ப்ளீட்லி. எவ்ரி டெசிஷன் ஆஃப் யூர்ஸ் ஹேஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இம்பாக்ட். இஃப் யூ ஃபால் இன் லவ் தட்ஸ் அ காஸ்ட். கரெக்டாங்க? நிச்சயமா காஸ்ட் இருக்கு. அதே பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலோ அதே பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலும் செலவு இருக்கு. கரெக்டா? குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு செலவு. ஆனா குழந்தை பிறந்தோடனே நீங்க இஷ்டப்படுறீங்களோ இல்லையோ 17வது 18வது வயசுல அவன் குழந்தை காலேஜுக்கு போயிடும். அப்ப செலவு நிச்சயம். இப்ப எவ்ரி டெசிஷன் தட் யூ டேக், ஐயோ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காரு நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னொரு 8 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா செலவாயிடும். என்னம்மா வீடு கட்டி இருக்காருன்னா அவ்வளவுதான் ஒரு 50 லட்ச ரூபா செலவாயிடும். ஸோ எவ்ரி டெசிஷன் தட் யூ டேக் இன் யுவர் லைஃப் ஹேஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இம்பாக்ட். அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அந்த ஃபினான்ஷியல் இம்பாக்டுக்கான காசு என்கிட்ட இருக்கா, இருந்துச்சுன்னா சரி, இல்லைன்னா இருந்துச்சுன்னா அதை எந்தெந்த கோல்ஸ்க்கு நான் மேப் பண்றேன், எதுக்கு மேட்ச் பண்றேன், இல்லைன்னா இன்னையில இருந்து எவ்வளவு சேமிச்சா அந்த கோல்ஸை போய் நான் ரீச் பண்ண முடியும். இதுதான் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். இதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லைஃப் கோல் பிளானிங். நாலாவது வந்து டாக்ஸ் பிளானிங். இப்ப டாக்ஸ் பிளானிங் அப்படிங்கிறதுல ஒரு என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கணும், இந்த மார்ச் மாசம் இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் கட்டி ஒரு 1,50,000 ஏடிசிக்கு சேவ் பண்றோம், அதுதான் நம்ம டாக்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவல் டாக்ஸ் பிளானிங் வந்து ஆக்டிவ் இன்கம்க்கு கிடையாதுங்க, பாசிவ் இன்கம்க்கு. ஏன்னா பாசிவ் இன்கம் தானே உங்க ரிட்டையர்மெண்ட் காலத்துல எல்லாம் உங்களை காப்பாற்ற போகுது. அப்ப இந்த டாக்ஸ் பிளானிங்கிறது நம்ம ரொம்ப குறுகிய கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கணும். ஆக்சுவலா டாக்ஸ் பிளானிங் இஸ் அ வெரி எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன்ஸ். என்னைக்குமே நம்ம ஒரு ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் எடுக்கிறப்ப ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டர்னை பேஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் போஸ்ட் டாக்ஸ் ரிட்டர்னை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஃபைனலா வந்து எஸ்டேட் பிளானிங். இது வந்து என்னன்னா, இன்ஃபேக்ட் என்னைய கேட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆனா இதுதான் மோஸ்ட் இக்னோர்ட். அதாவது எஸ்டேட் பிளானிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஊட்டியில போய் எஸ்டேட் வாங்குறது கிடையாது. எஸ்டேட் பிளானிங் அப்படின்னா நம்ம சம்பாதிக்கிற சொத்து அனைத்துமே ஆண்டவன் நம்மளை எப்படி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம மேல போறப்ப எதையுமே கொண்டு போக முடியாது, இங்கேயே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். அப்ப நம்ம சம்பாரிச்ச சொத்து எல்லாமே நம்மளுக்கு அப்புறம் யாருக்கு, எப்ப, எவ்வளோ, எப்படி போகும், இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், which is the most ignored aspect in most of our life. And unfortunately நானுமே நிறைய பேர்கிட்ட பாக்குறது வந்து இந்த ஏரியால போட்டோ விட்டுறோம். We will cover a little bit of it also. இது பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், but we will cover that also. Okay, the 5 aspects of financial planning. The first we will go to risk mitigation planning. Risk mitigation planning la ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஆங்க. இதுல வந்து நெகோசியேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு பணக்காரன் வந்து ஏழையாறது 2 வழியில தான் ஆக முடியும். ஒன்னு கேம்பிளிங். அதனாலதான் நம்ம மகாபாரதால கேம்பிளிங் கொண்டு வந்தாங்க, புரியுது இல்லையா? பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் எபிக் ஸ்டார்ட் அபவுட் கேம்பிளிங். பிகாஸ் கேம்பிளிங் 1 second you can lose even your kingdom and your wife and your children, everything. ரெண்டாவது வந்து ஹெல்த். ஏன்னா ஹெல்த் இஸ் அ வெரி எமோஷனல் டெசிஷன். ஈவன் அஸ்யூமிங் யுவர் கிராண்ட்ஃபாதர் இல்ல கிராண்ட் மதர் 96 வயசு, வாழ்க்கையில எல்லா கடமைகளையும் முடிச்சுட்டாங்க, அவங்க வென்டிலேட்டர்ல இருந்தாங்கன்னா அந்த வென்டிலேட்டர்ல இருந்து வெளியில எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மனசு வராது. இருக்கிற சொத்தெல்லாம் வித்து அவங்கள காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணுவீங்க. அது சரியா தப்பாங்கிறது நான் சொல்ல வரல. என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஹெல்த் வந்து ஒரு பணக்காரனா ஏழையா சட்டுன்னு வைக்கணும். அப்ப நம்ம சேர்த்து வச்ச இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். இதை ஏன் நான் இதை கவர் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்றைய காலகட்டங்கள்ல நிறைய பேர் வந்து தனியார் நிறுவனத்துல வேலை செய்யறாங்க, பிரைவேட் செக்டர்ல. அங்க வந்து கம்பெனிக்கான இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துறான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி யங்ஸ்டர்ஸ் என்னை கிட்ட ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் வரப்ப, எனக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வேணாம்ப்பா, வேணாம் சார். ஏன்ப்பா வேணாம்? கம்பெனி கொடுக்குறாங்க. ஓஹோ, அப்போ ஒரு 3 சிச்சுவேஷன் நான் சொல்றேன். இந்த கம்பெனியை கொடுக்குற ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நீ கம்பெனியில இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஒருவேளை நீ ஒரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனி மாறினா நடுவுல ஒரு 10-15 நாள் லீவ் எடுப்ப. அந்த டைம்ல தான் இந்த மர்ஃபீஸ்லாம் நல்லா வேலை செய்யும். நீங்க பாருங்க, நீங்க டோல்ல போனீங்கன்னா நீங்க எந்த டோல்ல போய் நிக்கிறீங்களோ அது மட்டும் டிராபிக் ஜாம் ஆகும், பக்கத்து டோல்லாம் ஃபாஸ்டா போகும். சூப்பர் மார்க்கெட்ல எந்த பில்லிங் கவுண்டர்ல போய் நிக்கிறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள கவுண்டர்லாம் ஃபாஸ்டா போகும், நீங்க இருக்கிற கவுண்டர் மட்டும் ஸ்லோவா போகும். இதுதான் மர்ஃபீஸ்லாம். It will strike when you least expect it. அப்ப இந்த 10-15 நாள் நீங்க கேப் விடுறீங்களா, அப்போ அடி வாங்கும். அப்ப you will not be covered. ரெண்டாவது, it is possible that the company that you work, திடீர்னு எனக்கு இப்ப இந்த கோவிட் மாதிரி கண்டிஷன்ல எனக்கு இன்கம் இல்லை, இனிமே நான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க முடியாதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? மூணாவது, நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு பிசினஸ்க்கு போயிட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு மறந்துடுவீங்க. நாலாவது, அசியூம் நீங்க வந்து கம்பெனில 60 வயசு வரைக்கும் இருக்கீங்க. 60 வயசுக்கு அப்புறம் நீங்க வெளியில வந்தோன்னா யாருங்க உங்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பா?
ஏன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 4 இயர்ஸ்க்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீசஸ் கவர்டு கிடையாது. நீங்க 45 வருஷம் தாண்டோனே இந்தியா தான் டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஆச்சு. வி ஆர் ஆல் வெரி ஸ்வீட் பர்சனாலிட்டிஸ் இல்லையா? அப்ப நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா சக்கரை தானே இருக்கும். அப்ப இந்த சக்கரை வியாதி, இந்த பிளட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் வச்சுட்டு யாரு நம்மளுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பா? ஸோ இது மட்டும் தயவு செய்து நெகோஷியேட் பண்ணாங்க. ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் ஏ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடட் பை தி கம்பெனி, ப்ளீஸ் ஹேவ் இட் ஆன் யுவர் ஓன். ஏன்னா உங்க கம்பெனி ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் கொடுத்து ஒருவேளை உங்க எக்ஸ்பென்ஸ் இதோட ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அப்போ உங்க பர்சனல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹைதராபாத்லன்னா பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட் 12 லட்சம் ரூபாய் பில் வரும். கம்பெனியில 3 லட்சம் ரூபாய் 4 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா மீதி 8 லட்சம் நீங்க நகையை வித்து கொடுப்பீங்களா? So this is a very non-negotiable health insurance. This is the most important health insurance. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் ஆக்சிடென்ட். அதாவது பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் காம்பன்சேட்ஸ் ஃபார் டெத் ஆர் டிசபிலிட்டி. இப்ப நீங்க அசியூமிங் நம்ம எல்லாருமே தண்ணி அடிக்கிறதுல, தம் அடிக்கிறதுல ரொம்ப டெய்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு 5 கிலோமீட்டர் ஓடி உடம்பெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பரா பாத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப the possibility of early டெத் இஸ் ஆக்சிடென்ட் தானே இன்னைக்கு இருக்கிற வாழ்க்கையில. இப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆகி இறந்து போயிட்டோம்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துரும். பொழைச்சிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பொழைச்சிக்கிட்டு நம்ம டிசேபிள் ஆயிட்டோம்னா பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே போயிடும். லெட் அஸ் சே யூ ஆர் ஏ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர், உங்க விரல்லாம் போயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு 0.1% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் கூட எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் a very 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 important this thing. It will cost you. ஒரு மூவி போய் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டீங்கன்னா, ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மூவி போய் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டீங்கன்னா அல்னா செலவு அவ்வளவுதாங்க டிசபிலிட்டிக்கு. ஓகே, பட் தயவு செய்து டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வைங்க. ஏன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் தேவை கிடையாது, பட் டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு டிசேபிள்டு பர்சன் பிகம்ஸ் mentally unstable. ஏன்னா he becomes dependent on everyone else, mainly loved ones. அதனால அது உங்க ஏர்னிங் மெம்பர்ஸ்க்கு நாச்சு விடுங்க. நீங்க எல்லாருமே எடுக்கலாம். உங்க ஃபேமிலியில யார் யார் ஏர்னிங் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தயவு செய்து டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் எடுங்க. 3வது லைஃப் இன்சூரன்ஸ். இங்கதாங்க மேக்சிமம் டிஸ்செல்லிங் நடந்திருக்கு. நான் இதை பத்தி ரொம்ப பேசல. இருக்கு ஆன்யூட்டிங்கிறது. ஆன்யூட்டிங்கிறது என்னன்னா, இப்ப ஃபில்ம் ஆக்டர்ஸ் இல்லைன்னா செயிலர்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குறுகிய காலம் தான் ஏர்னிங் பீரியட் இருக்கும். அந்த பீரியட்ல இந்த ஆன்யூட்டி பாலிசி எடுத்துட்டாங்கன்னா 58 வயசு வரைக்கும் எதுவும் ஆச்சுன்னா அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் போகும். எதுவும் ஆகல அப்படின்னா அவங்களுக்கு பென்ஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்தது என்டோமெண்ட். என்டோமெண்ட் இட் இஸ் பேசிக்லி டிசைன்டு ஃபார் புவர் பீப்புள். அதாவது எப்படின்னா, நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன், எதுவும் ஆச்சுன்னா என் காசு திருப்பி வந்துடும், எதுவும் ஆகலைன்னா எதுவும் ஆச்சுன்னா எனக்கு செட்டில் பண்ணிடுவாங்க என் ஃபேமிலிக்கு, எதுவும் ஆகலைன்னா நான் கட்டின காசு திருப்பி வந்துடும். இதுல ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் யூஸ்வலா 3.5 to 4% இருக்கும். அவ்வளவுதான். ரொம்ப முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸா. கம்மி பிரீமியம் ஹை கவர், இதுதான் நீங்க எஃபெக்டிவா எடுக்கணும். இதை நிறைய பேர் விற்க மாட்டாங்க. இதுதான் அன்பார்ச்சுனேட் சிச்சுவேஷன். இந்தியா இஸ் ஸ்டில் a greedy country இல்லையா? நம்ம எல்லாம் நல்லவங்களா இருக்கணும், நம்ம என்ன ரிலீஜன் என்ன சொன்னாலும் we are still a greedy country. ஸோ பட் ஸ்டில் நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுங்க. எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இங்கதான் நிறைய பேர் தப்பு பண்றோம். அப்ப இன்னைக்கு வீட்டு செலவு எனக்கு 50,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப மினிமம் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது ஏர்னிங் மெம்பருக்கு மட்டும் தாங்க இருக்கும். ஏர்னிங் மெம்பர் இல்லைன்னா இருக்கக்கூடாது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கீங்க, உங்க வீட்டு செலவு 50,000 ரூபாய். ஹஸ்பண்ட் 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு, ஒய்ஃப் 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா 2 பேருக்குமே இன்சூரன்ஸ் தேவை கிடையாது. ஏன்னா ஒருத்தங்க இல்லைனாலும் இன்னொருத்தங்க இன்கம் வச்சு வாழ்ந்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எல்லாருக்கும் தேவைங்கிறதே மித்து. நாட் எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர்னிங் மெம்பர் 2 பேருமே 50,000 ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா தேவையில்லை. 2வது சிச்சுவேஷன், 2 பேருமே ஏர்ன் பண்ணல, ஆனா உங்க பாசிவ் இன்கம் 50,000 ரூபாய் இருக்குன்னா அப்பயும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவை கிடையாது. 3வது இன்சூரன்ஸ், between 2 of you are earning 25 னா 2 பேருக்குமே தேவை. ஏன்னா ஒருத்தரோட இன்கம் இல்லைனாலும் மீதி வீட்டு செலவு பண்ணது. 4வது சிச்சுவேஷன்ல A and B are husband and wife. A is earning, B the spouse has taken a maternity leave, she is no more working னா Aக்கு மட்டும்தான் இன்சூரன்ஸ் தேவை. ஏன் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் இஸ் டு காம்பன்சேட் எக்கனாமிக் லாஸ். யார் இறந்தாலுமே எமோஷனல் லாஸ், ஆனா இன்சூரன்ஸ் இஸ் டு காம்பன்சேட் ஒன்லி எக்கனாமிக் லாஸ். இதை எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் போய் குழந்தைங்க பேர்ல போய் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுப்போம். அது ஒரு அபத்தமான ஒரு விஷயம், புரியுது இல்லையா? ஸோ பேசிக்கலி டேக் ஏ லைஃப் இன்சூரன்ஸ், குட் டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் ஏர்னிங் மெம்பர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி.
ஓகே, இந்த என்டோமெண்ட் பாலிசியில இப்போ வந்து யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் வந்துருது, கேரண்டீட் பிளான் வந்துருது. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் ஒவ்வொரு நீடுக்கு யூஸ் ஆகும். பட் ப்ரிடாமினண்டா ஐ வுட் சே இந்த ரிஸ்க், இந்த பியூர் ரிஸ்க் பாலிசி அந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளவு எடுக்கணும்னா, இப்போ வீட்டு செலவு 50,000 ரூபான்னா குறைஞ்சது 1 crore இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஓடும். ஏன்னா இந்த 1 crore எடுத்துட்டு போய் எஃப்டியில போட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு 6% ரிட்டர்ன்னா கூட மாசம் 50,000 ரூபாய் வீட்டுக்கு வரும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஒருவேளை உங்களுக்கு லோன் எதுவும் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த லோன் வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது பேர் ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் கால்குலேஷன். நான் சொல்றது ஒரு தம் ரூல். அடுத்தது, உங்க பசங்களை படிக்க வைக்கணும். அவங்களுக்கு இன்னைக்கு தேதியில எவ்வளவு செலவாகும், காலேஜ் படிச்சா கல்யாணத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகும், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதனால இது ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு. பட் எவ்வளவு எடுக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எங்க ஃபேமிலியிலேயே ஒரு ரீசெண்டா நடந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் மை வெரி க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டை லூஸ் பண்ணிட்டாங்க. லூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு 35 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து அவங்க டாட்டருக்கு ஒரு 10 years. ஆனா அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு 2 லட்சமோ 3 லட்சம் தான் இன்சூர் பண்ணி வந்தார். அப்ப அவரோட காரிய செலவுக்கு கூட அது பத்தல. அப்ப இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி விச் இஸ் கிராஸ்லி அண்டர் இன்சூர்ட். ஸோ கம்மி பிரீமியம்லயே உங்களால இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பாருங்க. ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து we will quickly go to the next one. ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளான்க்கு என்னென்னலாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நம்ம ஏன் தெரியுமா ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்றது இல்லை, ஏன்னா நம்மளுக்கு குறிக்கோளே இல்லை. வி ஆர் எய்ம்லெஸ் கேரக்டர் இன் அவர் லைஃப். இப்ப நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல எதுக்காக குவார்டர்லி எக்ஸாம், ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம், ஆனுவல் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். என்னைக்கு வச்சீங்கன்னாலும் முதல் நாள் தான் நம்ம படிப்போம். ஏன்னா நம்ம அப்படி பிளான் பண்ணி எல்லாம் படிச்சுட்டு அப்புறம் இந்தியனாவே இருக்க முடியாது நம்ம. ஸோ பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல பண்ணாதான் நம்ம ஒர்க். பட் அன்னைக்குனாச்சும் நம்ம படிப்போமே அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களே ஒரு டைம் டேபிள் செட் பண்ணிடுறாங்க. அடல்ட் லைஃப்ல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் இல்லாததுனால we never identify a goal to start saving. We don't save not because we don't have money. We don't save because we don't have a goal. அப்ப it is like planning for a holiday. ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் கோல் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட், அதை பேசிக் கோல்ஸும் ஆஸ்பிரேஷனல் கோல்ஸாவும் பிரிக்கணும். எது ரொம்ப முக்கியம், எது ஆஸ்பிரேஷன், அப்புறம் எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணணும். நாலாவது இன்ஃப்ளேஷன். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயங்க. நம்ம பணக்காரன் ஆறது வந்து ஒரு கரையா மாதிரி நம்மளை குறைக்கிறது வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் தான். நாலாவது வந்து பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயங்க. இந்த மேக்ஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். யாரும் மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்தா பாருங்க. எனக்கு ஏன் மேக்ஸ் டீச்சர் இதை சொல்லிக் கொடுக்கல, அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட். யூ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் திஸ் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங். பார்ப்போம் இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் எப்படி நம்ம லவ் பண்றதுங்கிறது பார்ப்போம். அப்புறம் ஃபைனலா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். இதெல்லாம் தான் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபேக்டர்ஸ் விச் வி ஹவ் டு கன்சிடர். இது எப்படி நம்ம இது பண்றது, ரைட்டா? ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கோல் என்னங்க? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கோல், என் பசங்களை நல்லா படிச்சு அவங்கள ஃபாரின் அனுப்பிச்சு திருப்பி அவன் இந்தியாவில் வந்து நான் சொல்ற பொண்ணோ பையனோ பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும். அது எப்படி நடக்கும்? பட் எனிவே, ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கோல் இன் யுவர் லைஃப் இஸ் யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட். ஏன்னா the most important person in your life is you, then followed by your spouse, then only it's your child. இந்தியாவில் என்ன பண்ணிருந்தோம், குழந்தை பிறந்தோன்னா ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ தூக்கி போட்டு முதல்ல குழந்தைய கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிடும். தி சில்ட்ரன் பிகம் அவர் சென்டர் ஆஃப் அவர் லைஃப். தி சில்ட்ரன் கேன் பி தி சென்டர் ஆஃப் அவர் லவ், பட் தே நீட் நாட் பிகம் தி சென்டர் ஆஃப் அவர் லைஃப். I am also a father of 2 children. So நான் வந்து ரொம்ப அனுபவபூர்வமா நான் சொல்றேன். The most important person in your life is you, followed by your spouse. அப்ப உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சேவிங் எதுக்கு போகணும் அப்படின்னா உங்க ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு மட்டும்தான் போகணும். இதுக்கு மீறி இருக்கிற காசு, இதுக்கு போக உங்களுக்கு காசு இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் குழந்தைங்க படிக்க வைக்கலாம். என்னங்க இப்படி ஒரு கொடூரமான மனுஷனா இருக்கீங்க, பெத்த குழந்தைய கூட நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. அப்படி கிடையாது. அதாவது குழந்தை இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு நான் சொல்லல. சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் கோல் கேன் பி யுவர் நம்பர் 2 priority ஃபார் தி சிம்பிள் ரீசன் there's a good possibility your child studies well and gets a good college. இன்னைக்கு any government good college, the cost of fees is very low. That is possibility number 1. ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி என்ன, ஈவன் அஸ்யூமிங் they have not got a good score, you can take an education loan. ஆனா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு போய் நீங்க லோன் எடுக்க முடியுமா? சார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பசங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சுட்டேன்,
எனக்கு இப்ப சுத்தமா காசு இல்ல, நீங்க கொஞ்சம் லோன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து லோன் எடுத்து நான் வாழ்ந்துட்டு அவன் எங்க போவான் பேங்கர். அதனால பிகாஸ் யூ கான்ட் borrow for your retirement, that is why it is your most important goal. அதுக்கப்புறம் உங்க சில்ட்ரனோட ஒரு கோல். ஓகே, மூணாவது என்னன்னா மேரேஜ்னா உங்க கல்யாணம் இல்லைங்க, உங்க கல்யாணம் எடுத்துன்னா ஓகே ஸ்டே மேரிட் வித், but basically it's for your children's marriage. If you, of course people can also plan for, if you're young and you're not married, you can also plan for your marriage. In that case that will become your first priority. இது வந்து ஒரு I am assuming it's a married couple அப்படிங்கிறப்ப பசங்களை படிக்க வச்சுட்டீங்கன்னா it is better they find their money for their own marriage. ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா then you can save for their marriage. நாலாவது பேரண்ட்ஸ். என்னங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொன்னாங்க, பேரண்ட்ஸ் சுத்திக்கிட்டு போய் நாலாவது இடத்துல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, ideally your parents should have planned their finance for themselves. Number one. Number two, you are more responsible to your children than your parents. அதுக்காக பேரண்ட்ஸ் தூக்கி ஈஸ்வர் சொன்னாருங்க நீங்க முதல்ல ஹோல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல போய் போட்டுறேன்னு சொல்லி என்னைய வம்புல மாட்டி விட்டுறாதீங்க. இது வந்து ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். யூ கேன் ஆல்வேஸ் சேஞ்ச் இட் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஓன் நீட்ஸ். தென் ஃபோர்த் வந்து ஹோம். ஹோம் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோல், பட் இட் இஸ் நாட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கோல். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஆஸ்பிரேஷன் கோல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது ஐட்டம் இருக்கு பாருங்க, கார். ஸோ முதல்ல சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே இந்த கார் இல்லைன்னா அந்த பைக், இந்த மாதிரி சாட்சி ஒரு பைக் இருக்கும், அந்த பின்னாடி ஒரு கேர்ள் உட்காந்தா வலிக்கிட்டு வந்து முன்னாடி உட்காந்து விழுந்துருவா, அந்த மாதிரி ஒரு பைக்கு. அப்புறம் இந்த வீடு. இந்த காருக்கும் வீட்டுக்கும் இஎம்ஐ அடைச்சி 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 மீதியெல்லாம் கோட்டை விட்டுருக்கோம். ஏன் தெரியுமா? both this car and bike we are buying it for someone else, we are not buying it for ourselves. இது மற்றவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது மற்றவங்களை திருப்திப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையை இங்க கோட்டை விட்டுரும். ஸோ ஐடியலா நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if you go in this order you can fulfill this and that. ஃபைனலா சேரிட்டி. நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சேரிட்டி. அப்புறம் கோல்ல இன்னொரு இதுல நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், முக்கியமான விஷயம், நம்ம என்னைக்கு இந்த கோலை என்னைக்கு ரீச் பண்ண போறோம். சரி, இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு மட்டும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானர் தேவை. பாக்கி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இப்போ மை சன் இஸ் 10 years old, அவன் வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் போகணும், அப்ப எனக்கு 99 lakhs தேவைப்படும். ஆர் மை டாட்டர் இஸ் 10 years old, அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு 15 வருஷத்துல கல்யாணம் ஆகும், இன்னைக்கு தேதியில 50 லட்சம் ரூபாய் எங்க கம்யூனிட்டியில. ஸோ இன்னைக்கு தேதியில உங்களுக்கு என்ன காஸ்ட்னு கொடுங்க, இன்ஃபிளேஷன் ஃபேக்டரிங்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானர் போட்டு கொடுத்துருவார். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோலுக்கும் எங்க அப்பா வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட், அப்பாவும் அம்மாவும் நெக்ஸ்ட் 10 yearsக்குள்ள ஒரு 4 ரிலீஜியஸ் டூர்ஸ் போவாங்க, அப்ப அதுக்கு என்ன காஸ்ட், அதெல்லாம் வந்து இது ஃபைனலா வந்து ஹோம் இன்னைக்கு தேதியில என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ prepare a plan, basically identify the goals based on what are your basic goals, what are your aspiration goals, எவ்வளவு வருஷத்துல என்ன காஸ்ட்ல. இதுதாங்க பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் யுவர் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். ரெண்டாவது இன்ஃபிளேஷன். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்பதான் 3 ரூபா குறைச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல. ஸோ இந்த 40ங்கிற 37 மாத்திக்கோங்க, மை அப்பாலஜிஸ். ஸோ பட் எனிவே, அஸ்யூமிங் நீங்க ஆவின்ல வாங்கல, வேற எங்கேயோ வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு 1 liter ஆஃப் மில்க் இஸ் 40 rupees. இது ஊர்ல சார், இங்கெல்லாம் அரை லிட்டர் ஒரு. பட் எனிவே நிறைய இடத்துல லேட்டஸ்ட் சேவ் யுவர் 1 liter ஆஃப் மில்க் இஸ் 40 rupees. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வாண்ட் யூ டு அப்சர்வ். The same thing in 1 year from now you will be able to buy only 750 ml, and in 3 years from now you will be able to buy 500 ml, and 5 years from now ஒரு குவார்டர் தான் வாங்க முடியும் நம்ம. And so பேசிக்கா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்ஃபிளேஷன் அதே காசுக்கு we are having to buy lesser or we will have to pay more for the same quantity. இதுதான் இன்ஃபிளேஷன். ஸோ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும், எதுக்காக நம்ம சேவ் பண்றோம் அப்படின்னா, அவர் ஆக்சுவல் லைஃப் இஸ் கிரேட்டர் தென் அவர் ஆக்சுவல் ஏர்னிங் லைஃப் இஸ் லெசர் தென் அவர் டோட்டல் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். த ரீசன் வி ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் இஸ் டு பீட் இன்ஃபிளேஷன். இதுதாங்க 2 fundamental principles ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்ப நம்ம ஏன் சேவ் பண்றோம்னா, ஏன்னா நம்ம டோட்டல் ஏர்னிங் லைஃப் கம்மி, சர்வைவல் லைஃப் ஜாஸ்தி. ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா, இந்த இன்ஃபிளேஷனை பீட் பண்றது தான் பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் என்னங்க எஃப்டில கவர்மெண்ட் 5% கொடுக்குறான், பிச்சைக்கார காசு. அப்ப இன்ஃபிளேஷனே 3-3.5% தானப்பா இருக்கு அப்படின்னா, அப்படியா? ஸோ அந்த இன்ஃபிளேஷனுக்கும் நம்ம ரிட்டர்னுக்கும் உள்ள காரலேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தி ஒன்லி ரீசன் வி ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் இஸ் டு பீட் இன்ஃபிளேஷன். இதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஒயிட் மணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்.
பிளாக் மணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு 100 ரூபா வச்சிருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு அதோட வேல்யூ 93 ரூபா தான். மீதி 7 ரூபா இன்ஃபிளேஷன்ல போயிடும். 5 வருஷம் வச்சிருந்தீங்கன்னா 35 ரூபா வேல்யூ ஆயிடும். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் அன் அக்கௌண்டட் மணி ஸோ தட் இட் கேன் ஒர்க் ஃபார் யூ. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம்பிளுங்க. அசியூம் தேர் இஸ் ஒன் மிஸ்டர் குமார். இங்க யாரும் குமாரா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க வரீங்கன்னு தெரியாது, அதனால டோன்ட் திஸ் திங். அசியூமிங் யூ ஆர் ஒன் மிஸ்டர் குமார் அண்ட் யுவர் ஏஜ் இஸ் 40. இதுல 2-3 அசம்ஷன். யூ வில் ரிட்டையர் அட் 58 அப்படிங்கிறது ஒரு அசம்ஷன். ரெண்டாவது அசம்ஷன் என்னன்னா we will live till 80 அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது அசம்ஷன். அண்ட் இன்னைக்கு உங்க வீட்டு செலவு 40,000 ரூபாய் லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ். லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா உங்க ஸ்கூல் ஃபீஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியமை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும், மூணாவது வந்து இஎம்ஐயை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும். ஏன்னா நீங்க 60 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் இஎம்ஐ கட்ட போறது இல்லை, பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட போறது இல்லை, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இருக்க போறது இல்லைங்கிறது ஒரு 3 அசம்ஷன்ஸ். அப்ப this 40,000 is ரோட்டி கப்படா மக்கான் ஆர் வீட்டு ஜஸ்ட் த லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப இன்னைக்கு உங்க லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 40,000 ரூபாயா இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபிளேஷன் இன்னைக்கு லாஸ்ட் 20 years ஆவரேஜ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் 6%. அதாவது போன வருஷம் நீங்க 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினது இன்னைக்கு 106 ரூபாய். இதுதான் ஆவரேஜ் இன்ஃபிளேஷன் ஃபார் தி லாஸ்ட் 20 years. அப்ப இன் 18 years டைம் வாட் இஸ் காஸ்டிங் யூ 40,000 rupees, இதே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்க்கு யூ வில் நீட் 1,14,000 rupees. இதுதாங்க இன்ஃபிளேஷன். ஆனா இந்த கதை இதோட முடிய போறது இல்லை, இது ஒரு தொடர் கதை இல்லையா? சோ இன்னைக்கு 40,000 ரூபான்னு சொல்றது 18 வருஷம் கழிச்சு 1,14,000 ரூபாய் ஆக வேண்டியது 80வது வயசுல it will cost you 4,11,429. and remember this entire period you are not earning. This is why retirement planning is very 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 important. இந்த பீரியட் ஃபுல்லாவே நீங்க இது வந்து நம்ம ஹியூமன் மைண்டுக்கு எட்டாதுங்க. ஏன்னா இன்ஃபிளேஷன் ஏன் எட்டாதுன்னா வருஷம் வருஷம் விலைவாசி ஏற ஏற நம்ம சம்பளம் ஏறிடுது. அதனால we are not bothered. எதுவுமே இருக்கிற மாதிரிக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது. இல்லாதப்ப and I'll tell you one more secret. See, I have 17 cousins-ங்க. ஒரு பையன் இந்தியால இல்லை, எல்லாம் அப்ராட்ல இருக்கான். வெள்ளக்காரியை கட்டியிருக்கான், வெளியூர்காரியை கட்டியிருக்கான், எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். இங்க அத்தனை பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஆயா வேலை பார்க்கறது நான் தான். ஓகே, அஃபிஷியலி நாமினேட்டட் ஆயா ஆஃப் தி என்டையர் ஃபேமிலி வந்து நான் தான். ஓகே, மூடு இருந்தா அழைச்சிட்டு போவாங்க, இல்லைன்னே அங்கே விட்டு போயிடுவாங்க. இது வந்து என் ஜெனரேஷன். இப்ப இஃப் ஐ திங்க் மை சில்ட்ரன் வில் டேக் கேர் ஆஃப் மீ, என்னோட ஒரு பெரிய முட்டாள் யாரா இருக்க முடியும்? என் ஜெனரேஷன்லயே யாரும் இங்க இல்லை. அப்ப என் பசங்க என்னைய பார்த்துப்பாங்களா? இன்னைக்கு நம்ம மனசை தொட்டு கேளுங்க, உங்க பையன் படிச்சுட்டேன்னா அப்ராட்ல போய் ஒரு நல்ல வேலை பார்க்கணும். வெரி குட். அப்ப படிக்கிறது சொல்றது சின்ன வயசுல எல்லாமே அப்ராட்ல போய் நல்ல வேலை பார்க்கணும்ன்றப்ப அந்த பையன் எப்படி இந்தியாவில வந்து நம்மள பாத்துக்க போறான்? அப்ப இஃப் யூ ஆர் அசியூமிங் யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட் வில் பி டேக்கன் கேர் பை யுவர் சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் டூ அ ரியாலிட்டி செக். பிளானிங் எப்படின்னா யூ ஆல்வேஸ் பிளான் ஃபார் தி வர்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரே ஃபார் தி பெஸ்ட். ஹோப் கூட கிடையாது, யூ ஹேவ் டு ப்ரே ஃபார் தி பெஸ்ட். அவ்வளவுதான். அப்ப that is why retirement planning is extremely critical. அப்ப இந்த 20 வருஷத்துல வாழ்றதுக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னா நாங்க ஒரு போல் எடுத்தோம், ஒரு ஆஸ்திரேலியன் யூனிவர்சிட்டியோட சேர்ந்து போல் எடுத்தப்ப அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க, 6 லட்சம் 7 லட்சம் அப்படின்னாங்க. இப்ப இவங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ரிட்டையர். ஒரு சில பேர் 25 lakhs. ஒருத்தர் மட்டும் ஐ திங்க் crore அந்த மாதிரி 1 crore கூட சொல்ல 50 or 70 சொன்னாரு. So let's see how much we need. அப்ப let us say it was 1 crore. அப்ப 75 lakhs சொன்னாரு. உடனே நாங்க என்ன பண்ணோம், 1.5 கோடியா இருந்தா எவ்வளவு இருக்கும்னு போய் பார்த்தோம். 1.5 கோடியா இருந்ததுதான் இதுதான் கார்பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த கிரீன் லைன் வந்து ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் திஸ் கார்பஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 1,14,000 into 12னா 13,70,000. ஃபர்ஸ்ட் இயரே வந்து உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கமோட ஜாஸ்தி செலவு பண்ணிடுறீங்க. அப்ப யூ ஆர் வித்ட்ராயிங் ஃப்ரம் தி கார்பஸ். இப்படியே தேஞ்சு இந்த கழுத கட்டரும்பாயி 69 வயசுல ஃபுல்லா எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுது. அப்ப நீங்க 1.5 கோடி ரூபாய் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட 69 years you are exhausted. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன 3 ஆப்ஷன், either we have to go and beg or we have to commit suicide. இல்லைன்னா நம்ம இந்த வயசான ஆளுங்க மாதிரி வாட்ச்மேன் வேலை போய் பார்க்கணும். ஐ மீன் இது ஏன் நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா இது வந்து இதெல்லாம் நடக்கணுங்கிறது ஏன் இன்னும் கிடையாது, பட் இதுதான் நிஜம். இந்த யதார்த்தத்தை நம்ம நிறைய பேர் உணர மாட்டேங்கிறோம். நம்ம வந்து ரிட்டையர்ட் லைஃப்ங்கிறது நம்ம அப்பா அம்மா வாழ்ந்த மாதிரியே ரொம்ப ஈஸியா நடக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்பா அம்மா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்தாங்க சார், அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுத்தாங்க, விலைவாசி உயர டிஏ கொடுத்தாங்க. நம்மளுக்கு எங்கெங்க இதெல்லாம் வரப்போகுது? அப்ப பிரைவேட் செக்டர்ல இருக்கிறவங்க
இப்போ புரியுதா ஏன் யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் கோல். இப்போ எவ்வளவுதாங்க இருக்கணுங்கிறீங்க? நான் 40,000 ரூபாய் செலவே ரொம்ப கையை கட்டி காலை கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், இதுக்கே 1.5 கோடினா அப்ப எவ்வளவுதான் சார் வேணும் அப்படின்னா, ஒரு 2.75 crores நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சர்ப்ளஸ் இருக்கு. 1,14,000 into 12 1,370 நம்ம வர ரிட்டர்னோட கம்மிங்கிறதுனால இந்த சர்ப்ளஸ் திருப்பி ரீஇன்வெஸ்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம 2.75 ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறி 3.25 வருது. 69வது வயசுல வருமானமும் செலவும் மேட்ச் ஆகுது. 70வது வயசுல we are 69 we start withdrawing. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இன்கமோட ஜாஸ்தி ஆகுது. இங்கே வித்ட்ராயல் ஆரம்பிச்சு 80வது வயசுல we are assuming the husband will go ahead of the wife and therefore he can leave something back for the wife. So if your monthly living expense is 40,000 rupees, please understand, if you don't have 2.75 crores as your retired corpus, very difficult in our life. இது வந்து பார்க்க கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும், பட் ஆனா பயப்படாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க. தி டஃபஸ்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் தி சிம்பிளஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க. அது எப்படி சிம்பிள்னு நம்ம பார்ப்போமா? இந்த ஒரு ஸ்லைடை மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கனாலே என்னோட இந்த நீங்க செலவு பண்ண இந்த 1 ஹவருக்கான வேல்யூ ஃபுல் பைசா வசூல். லெட்டர்ஸே நம்ம நிறைய பேர் 25 இயர்ஸ்ல சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோம். we started saving 1,000 rupees per month from either 25 years. சில பேருக்கு வந்து இல்ல 5 வருஷம் நான் வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் தான் சேமிப்பேன் அப்படின்னா every 5 years if you postpone your savings. Suppose you started saving at 25 and you stopped at 58, which is our retirement. So 25 yearsல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா 33 வருஷம் நம்ம சேவ் பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மாசம் 1,000 ரூபாய்னா வருஷத்துக்கு 12,000 ரூபாய். 33 வருஷத்துல we would have totally saved 3,96,000. And every 5 years we postpone, we would have saved 60,000 rupees lesser. இதுதான் mathematics. இது எல்லாமே mathematics. Just imagine how much would be our corpus if we are able to grow the money at 15%. 15% எல்லாம் எங்க கிடைக்கும் அது அப்புறம் பார்ப்போம். But just to imagine. இது நிறைய பேர் வேற வேற ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. But anyway, I will cut the long story short. If you just save 1,000 rupees per month for 33 years, you will have 1 crore 8 lakhs. அப்ப ஒரு கோடீஸ்வரன் ஆறதுக்கு நம்ம ஒரு பணக்கார பையனையோ பொண்ணையோ பார்த்து கட்டணும்னு தேவை கிடையாது, பொய் சொல்லணுங்கிற தேவை கிடையாது, ஏமாத்தணும்னு தேவை கிடையாது. ஆல் we need to do is to save 1,000 rupees per month. ரொம்ப சிம்பிள்ல. இப்ப சொல்லுங்க, 2.75 crores is only 2,750 rupees per month. எவ்வளவு ஒரு சிம்பிளான விஷயம். ஆனா அதை பண்றோமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. எல்லாம் தான் தெரியுமே நம்மளுக்கு. டெய்லி காலையில எழுந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணா ஹெல்தியா இருக்கும்னு தெரியுமா? ஆனா செய்யறோமா? ஸோ செய்ய மாட்டோம். ஸோ இந்த 2,000 இப்ப இந்த 25 இயர்ஸ்க்கு பதில் 5 வருஷம் ஜாலியா இருப்பாங்க. என்ன ஒரு சம்பாரிச்சு ஒரு என்ன மோட்டார் சைக்கிள், காரு, பைக்கு, பப் எல்லாம் போகாம என்ன ஒரு 5 இயர்ஸ் இருந்துட்டு பண்ணுவோம்னா தென் தி ரிட்டர்ன் இஸ் ஜஸ்ட் 50%. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1 crore யுவர் ரிட்டர்ன் வில் பி, ரெண்டுக்கும் சேவிங்ஸ் டிஃபரன்ஸ் 60,000 ரூபாய் தான். ஆனா ரிட்டர்ன்ஸ் பாருங்க பாதி ஆயிடுது. இன்னொரு 5 இயர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணாச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இட் வில் பி 50% ஆஃப் திஸ். Another 5% is 50% of this. Another 5% is 50% of this. Now see, the difference between 3,96,000 and 150 is only 2,40,000. Difference in returns பாருங்க, 1 crore 8 lakhs எங்க இருக்கு, 4,70,000 இருக்கு. அப்ப தி இம்பாக்ட் ஆஃப் போஸ்ட்போன்மெண்ட் வந்து இதோட ஒரு பெரிய சாட்டு அடி எதுலையுமே கிடைக்காது. இதுதான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து 8th wonder of the worldங்கிறாங்க. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து ஐ திங்க் 7thலயோ 8thலயோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது ஃபார்முலா கேட்டா எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க, PNR/100 அப்படின்ட்டு. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒண்ணு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு ஃபார்முலா கேட்டீங்கன்னா பாதி பேருக்கு தெரியாது. அது என்னன்னா P bracket open 1 plus R/100 to the power of n. அந்த n தாங்க சுக்கிரன். அந்த சுக்கிரன் வந்து அங்க உட்கார்ந்துருக்கான். இப்ப இந்த மாதிரி எனக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் 8ஆம் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் இந்நேரம் எவ்வளவு விஷயம் செஞ்சிருப்பேன். அப்ப இங்க மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் யாரும் இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லித்தர முடியுமான்னு பாருங்க உங்க பசங்களுக்கு. ஒரு விஷயம். அடுத்தது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயம், தி பவர் ஆஃப் n. இதனால்தான் சொன்னேன், யூ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் காம்பவுண்டிங். டைம் இஸ் அவர் பிகஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த். இஃப் யூ யூஸ் யுவர் டைம் யூ வில் பி ரிவார்டட். இஃப் யூ போஸ்ட்போன் யூ வில் பி பனிஷ்ட். சிம்பிள் லாஜிக். இப்ப சப்போஸ் நீங்க கேக்குறீங்க, ஐயோ எனக்கு நீங்க 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுக்கலையே, நான் என்ன பண்றதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் யூ ஆர் நாட் 25 years, you are 30,
Instead of 1,000, you save 2,000. You will still reach the goal. If you're 35, instead of 1,000, you save 4,000. If you're 40, instead of 1,000, you save 10,000. And if you're 45, instead of 1,000, you save 25. But the logic is simple. இதுக்கு மேல போஸ்ட்போன் பண்ணீங்கன்னா இனிமே வந்து யாரும் கிளாஸ் எடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. But the point is very, very simple. Every time you postpone, you will be punished, not by God, by power of compounding. So the people who lend use power of compounding to become rich. The people who borrow use power of compounding to become poor. இல்லையா? This okay. இப்ப யூஎஸ்ல ஒரு இது பண்ணாங்க. என்ன அப்படின்னா மார்ஷ்மெலோ தியரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இவங்களுக்குலாம் டைம் கிடைச்சதுன்னா பாருங்க. பட் அதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனா ஒரு இது பண்ணாங்க. என்னன்னா ஒன் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டிஸ்ல என்ன பண்ணாங்க, they went and did a survey of a community. கம்யூனிட்டினா நம்ம ஊர்ல தான் கேஸ்ட், அந்த ஊர்ல கம்யூனிட்டிங்கிறது ஒரு நெய்பர்ஹுட். அந்த நெய்பர்ஹுட்ல போய் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளா என்ட்ரி பாக்குறாங்க. அவங்க எல்லாருமே ஒரே ஸ்கூலுக்கு போனவங்க, எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க. அப்ப அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 20 சம் பீப்புள் எடுக்கிறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 17-18 பேர் ஆர்டினரி லைஃப் இருக்காங்க, $100,000 சம்பாதிக்கிறாங்க. ஒரு 2-3 பேர் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருப்பாங்க. என்னன்னா ஒரே ஸ்கூலுக்கு போனவங்க, ஒரே படிப்பு படிச்சவங்க, எப்படா இவங்க வித்தியாசமா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அவங்க பார்த்தா ஆர்டினரி பீப்புள். ஏன்னா இப்ப தான் ஐபிஎல் முடிஞ்சது, ஸ்விங் பவுலர்ஸ் எப்படின்னா அவங்க எல்லாம் 1,20,000 சம்பளம்னா செலவு, சாப்பாடு, ரெண்ட், லோட்டு லூஸ்கெல்லாம் போக ஒரு மிச்சம் இருக்கிற 10,000 சேவ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. So they thought, okay, what I receive a salary, the money left out after spending is available for investing. அந்த ஒரு 2 பீப்புள் வந்து ரொம்ப பணக்காரன் ஆனாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஸ்விங். புரியுது இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம்பளம் வந்தோடனே first they set aside their money for their retirement and goals, and they thought the money left out after saving is available for spending. அவ்வளவு ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பாருங்க. சாதாரண மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான், செலவெல்லாம் மிச்சம் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கிறது சேமிப்புன்னு நினைக்கிறான். புத்திசாலி மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான், சேமிப்பு பண்ணது போக மிச்சம் உள்ளதுதான் செலவுன்னு நினைக்கிறான். இது வந்து இட்ஸ் a very powerful concept called pay yourself first. நம்ம என்ன பண்றோம், சம்பளம் வந்தோம்னா முதல்ல இது HDFC, ICICI எல்லா லோனையும் அடைச்சிடறோம். ஏன்னா அவனை முதல்ல பணக்காரன் ஆக்குறது தான் நம்மளோட பிரைமரி வேலை. அடுத்தது பால்காரன், இது பலசரக்காரன் எவரெல்லாம் கூப்பிட்டு கொடுத்துறோம், ஹவுஸ் மேடு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருவோம். ஏன்னா இவங்களெல்லாம் பணக்காரன் ஆகிறது தான் நம்ம முதல் வேலை. நம்மளோட ஓன் நீடு வந்து இந்த 10,000 சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப நம்ம ஸ்பௌஸோட ஒண்ணு விட்ட சித்தப்பாவோட ஒய்ஃபோட தம்பி வந்து மெட்ராஸை சுத்தி பாக்குறேன்னு சொல்லி நம்ம பணத்தை காலி பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஆக நம்ம ஓன் ரிட்டையர்மெண்ட் கோல்ஸும் நம்ம பசங்களோட படிப்பு கோல்ஸும் அப்படியே தந்தனாதான். ஸோ whom are we trying to work for? First we are trying to work for ourselves. புரியல? இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். If you are not happy, you can never make anyone happy. Right? So what are we trying to please people? First பணத்தை வந்தோன்னா ruthlessly invest for your own need. அதுக்கப்புறம் தாங்க மற்றவங்க நீடு எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் தயவு செய்து இந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டை பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஐ கேன் டூ. ஓகே, எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா, people in the golden years you should invest close to anywhere between 25 to 40%. என்னால 60% of my income goes towards savings. புரியுதா? ஏன்னா சின்ன வயசுல வறுமையை தாங்கிடலாம், முதியோர் வயசுல நம்மளால வறுமையை தாங்க முடியாது. I want to live like a king in my old age. Okay, so I have very different plans in life, but this is a discipline I have built for myself. அப்ப அந்த மார்ஷ்மெலோ தியரியோட கான்செப்டே என்னன்னா டிலேடு கிராட்டிபிகேஷன். யார் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு இப்பவே இந்த கார்ல ஓட்டணும்னு நினைக்கிறத விட சேமிச்சுட்டு நாளைக்கு ஓட்டலாமே அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைச்சாங்களோ அவங்க எல்லாம் போனாங்க. அப்ப இந்த டிலேடு கிராட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு உலகத்துல அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடுது. But that's a very important aspect for us to become rich. All those rich people, actually rich people, they are not crazy for spending. They respect their experience, but they are not crazy for spending. அந்த பணக்காரன்னு காமிக்கக்கூடிய முயற்சியில தான் நம்ம இதெல்லாம் crazy for spending. But anyway, I will not go too much into the philosophy. We will go to another very important aspect. There are only 5 assets we can all invest in. சுத்தி வந்து 5. பாலாஜி இருக்கனால முதல்ல ரியல் எஸ்டேட்டை தூக்கி மேல போட்டேன் நான். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி,
ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கோல்டு, அடுத்தது வந்து டெட் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் இன் செக்யூரிட்டி. எதெல்லாம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வருமோ அதெல்லாம் டெட். ஃபைனலா ஆர்ட் அண்ட் மைண்ட், எஸ் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்தியாவில் டெவலப் ஆகல, அதனால நம்ம அதை பத்தி ரொம்ப பேச வேணாம். லெட் அஸ் லுக் see how these other 4 assets perform. Okay, I hope it's not boring. Is it okay this in the pace? Okay, in the language இதெல்லாம் okay? Very useful, Ishwar. Okay, thank you. Okay, fine. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 அசெட் கிளாஸ் எப்படி. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும்னா, எப்போதுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் கம்பேர் இட் வித் போஸ்ட் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன். ஆனா இங்க நான் காமிக்க போறது உங்களோட போஸ்ட் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் தான் இது ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் தான் காமிக்க போறோம். ஸோ இந்த டேட்டாவை என்ன பண்றேன், 20 வருஷம் டேட்டாவை காமிக்கிறேன். ஏன் 20 வருஷம் டேட்டா காமிக்கிறேன்னா, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் இஸ் சைன் கர்வ். இதை நினைச்சீங்கன்னா அப்படியே கூஸ், எனக்கெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆடி போயிடுவேன் நான். எவ்ரி திங் இன் லைஃப் God has created in such a way, it's absolutely predictable. Everything is a sine curve. Light is a sine curve, sound is a sine curve, our rise and fall is a sine curve. You look at any history of any country, there will be a rise, there will be a fall, there is a rise again. That is why India and China are growing now. So இது வந்து it's a sine curve. அப்ப ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைக்கிள் வந்து 7 years. அப்ப 3 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைக்கிள் எடுத்து அதோட ஆவரேஜை போட்டோம்னா there's a very good possibility of 98 to 99% accuracy. இதுதான் லாஜிக். அப்ப 3 சைக்கிளோட டேட்டா போடுறேன், அதை நான் ஸ்லைஸ் பண்றேன். This 5 years includes 1 year, this 10 years includes these 5 years, 20 years includes all those things. எதுக்குங்கிறது நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன, கரையன். நம்மள எவன்லாம் நம்மளை சுத்தி நம்மளை குழி நோன்றானோ அவனைதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட், நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்றவன் தெரியறானோ இல்லையோ, நம்மளை சுத்தி நம்ம எதிரிகள் யாருன்னு தெரியணும். நம்மளோட வெல்த் கிரியேஷன்ல பிகஸ்ட் எதிரி இந்த இன்ஃபிளேஷன் தான். ஸோ 20-year average of inflation is 5.7%, which means any investment we make should at least give a 6% rate of return. 6% கீழே வந்துச்சுன்னா you are burning cash ன்னு அர்த்தம், ரைட்டா? அப்ப நீங்க வந்து ஏன்னா மணி வந்து கேஷா வச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணாம வீட்டுல பீரோல்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் யூ ஆர் லூசிங் 6% அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் தட் வி ஷுட் ரிமெம்பர். ரெண்டாவது வந்து ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆர் பேங்க் டெபாசிட். அப்ப இந்த ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7.8 இஸ் தி ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் 20 years ஆவரேஜ். அது டெஃபினட்டா இன்ஃபிளேஷனோட ஜாஸ்தியா, ஆனா இங்க என்னன்னா இது ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டர்ன். அப்ப நீங்க 30% டாக்ஸ் பிராக்கெட்ல இருந்தீங்கன்னா இதுல 2.5% போச்சுன்னா 2.4% போச்சுன்னா இந்த போஸ்ட் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் 5.4, which is lower than inflation. அப்ப FD is a very important safe instrument, but it is useful for one set of people, not for people in 30% bracket. Whether there are other instruments which give you the same safety, and yes, there are a lot of products, but இதை நம்ம எப்போதுமே போஸ்ட் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் ரியல் எஸ்டேட். அது பார்த்தீங்கன்னா 20-year average has been 6.9. இது நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்க கஷ்டமா இருக்கும், அந்த டேட்டாவையும் காமிக்கிறேன், டோன்ட் வரி. ஸோ 6.9. ஆனா நடுவுல இன் பிட்வீன் பீரியட் பாருங்க 15% கொடுத்துருக்கு. அப்ப நடுவுல நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க 15% ரிட்டர்ன். இப்ப ப்ராப்பர்ட்டியில ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்க, 20-year average is 7%, 10-year average is 15% or 14 வச்சுக்கோங்க. 20-year average is half of 10-year average-னா first 10 years 0% growth ன்னு அர்த்தம். அப்ப ரியல் எஸ்டேட் ஆல்சோ பிரைசஸ் கோ அப் அண்ட் கம் டவுன். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கீழே வந்தா விற்க மாட்டோம். அதே பிரைஸ் 5 வருஷம் 7 வருஷம் கழிச்சு வித்து பத்தியா லாஸ் இல்லாம நான் வந்துட்டேன். பட் 7 வருஷத்துல இன்ஃபிளேஷனே உங்களுக்கு 50-60% போயிடுச்சேன். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம நிறைய பேர் நம்ம உணர மாட்டேங்கிறோம். நானுமே இந்த தவறுகள்லாம் சின்ன வயசுல பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பிரைஸ் டசன்ட் கோ அப் அண்ட் கம் டவுன்ங்கிறது மித்து. கோல்டு இட் ஹஸ் கிவன் 8.4%. அடுத்தது வந்து இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் பீரியட்லாம் இட் ஹஸ் கிவன் எக்ஸாஜரேட்டட் ரிட்டர்ன். இட் ஹஸ் ஆல்சோ கிவன் மைனஸ் ரிட்டர்ன். தட் ஆல்சோ இஸ் சம்திங் தட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி வந்து it has given 12.9. Some periods it has given 17 also. With dividend it will be 15%. So without dividend it is this thing. So na minute sonna mari I am not here to tell you to invest in any particular category. I will keep giving the facts. இது அத்தனையுமே வேற இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு வந்து பேங்க் டெபாசிட்ஸும் இருக்கணும், ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும், கோல்டும் இருக்கணும், ஈக்விட்டியும் இருக்கணும். ஆனா எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட சப்மிஷன். இது 4மே இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 4 அசெட் கிளாஸ் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்ப 4மே தேவை. பட் டோன்ட்
கான்சென்ட்ரேஷன் ரிஸ்க் அப்படிமோ, எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போய் ஒரே இடத்துல வைக்காதீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் ரியல் எஸ்டேட் இண்டெக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஹைதராபாத் தான் ரொம்ப க்ரோ ஆச்சு, அதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் சிட்டி அப்படின்லாம். இது வந்து நம்ம நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்கோட ஆன்லைன், நீங்க இப்போ கூட போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட இது வந்து லாஸ்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் திஸ் இஸ் க்ளோஸ் டு 10 years. ஆமா, ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் 7 years. லாஸ்ட் 7 years ஹைதராபாத் மார்க்கெட்டோட ஆக்சுவல் க்ரோத் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி CAGR of 5.71%. அப்ப SBI 1 year FD ரேட்டுக்கு ஈக்குவலண்டா இது கொடுக்குது. ஐ எம் நாட் சேயிங் ரியல் எஸ்டேட் இஸ் பேட். ஏன் நான் இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன்னா, இந்தியன் டெண்டன்சி வந்து வி ஆல்வேஸ் கீப் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் கோல்ட் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட். சரி, இது எதனால நம்ம போறோங்கிறது ரீசனை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரிஜினலா வந்து நம்ம ஹண்டர்ஸா இருந்தோம். அப்ப யாரு ரொம்ப பலசாலியோ அவன் தான் பவர்ஃபுல். சப்சிக்வெண்ட்லா வி பிகம் பாஸ்டோரல் சொசைட்டி. பாஸ்டோரல் சொசைட்டினா யாருக்கு நிறைய மாடு இருந்துச்சோ அவங்க தான் ரிச்சஸ்ட் பர்சன். ஸோ எனக்கெல்லாம் தெரியும், ஒரு 7-8 ஜெனரேஷன்ஸ் பிஃபோர் வந்து நாங்கள் வந்து திருநெல்வேலி சைட்ல இருந்து எங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு 100 மாடோட வறட்சி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தே கேம் டு திருவாரூர் சைட். Because those days, having the cows, the people who had the bigger, large amount of cows were the richest people. Then we became a farming society. Appa, the people who had lot of land were the richest people. And women were predominantly housewives அப்படிங்கிறதுனால, ஹோம் மேக்கர்ஸா இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கோல்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்போ வேணாலும் அவசரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். த உமன் வில் டிக் எங்கேயாச்சும் நோண்டி அந்த நகையெல்லாம் புதைச்சி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப பிளண்டரர்ஸ் வரப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த நகையை தான் லேடிஸ் கிட்ட இருந்து பறிச்சுட்டு போவாங்க. ஏன்னா அதை தான் கேரி பண்ண முடியும். லேண்டை எப்படின்னா கிங் வந்து டாக்ஸ் போட்டு இது பண்ணுவார். ஸோ அவர் அட்டாச்மெண்ட் டு லேண்ட் அண்ட் கோல்ட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன் நேச்சர். அப்ப வந்து எஃப்டி கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால திருப்பியும் நான் வந்து 1696 எங்க கொள்ளு தாத்தா எப்படி இருந்தாரோ அப்படிதான் இருப்பேன்னு சொல்றது உங்களோட இஷ்டம். பட் be diversify your portfolio, don't put all your money in one. இது வந்து நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்கோட இண்டெக்ஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கோல்டோட சார்ட். ஃபார் பீப்புள் ஹூ பிலீவ் கோல்டு டசன்ட் கோ அப் அண்ட் டவுன். லெஃப்ட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கோல்டு பிரைசஸ்ங்க எப்படி 2000ல இருந்து எப்படி வந்துருச்சு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து 2013ல வந்து we have had a peak. அதுக்கப்புறம் அது உளுந்தது. இப்ப இந்த 2019-20 கொரோனா வந்தப்பதான் திருப்பி பழைய ரேட்டை தாண்டி இருக்கு. அப்ப 7 வருஷம் கோல்டு வந்து பழைய ரேட்டை தாண்டவே இல்லை. இப்ப திருப்பி மேல போயிட்டு, ஏன் கோவிட் வந்தோன்னு என்ன ஆகும்னா, whenever there is uncertainty in the world, money will go towards gold, போயிட்டு திருப்பி இறங்கி இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க யூஎஸ் கோல்டு பிரைசஸ். யூஎஸ் கோல்டு பிரைசஸும் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2011 எண்டு அந்த டைம்ல வந்து 12 அந்த பிகினிங்ல டாப் போயிருக்கு. திருப்பி கீழே வந்தது. இவ்வளவு இது முன்னாடியே இந்தியாவில முன்னாடியே தாண்டிடுச்சு. இப்பதான் இட் ஹஸ் கம் அப் டு தி ப்ரீவியஸ் லெவல். Why is this price difference between Indian gold and US gold? அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா இம்போர்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் கோல்ட். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து டாலர் ரேட் டிஃபரன்ஸ். இந்தியா வந்து இம்போர்ட் பண்றதுனால டாலரோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ருபி டிப்ரிஷியேட் ஆக இந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. அப்ப ஒருவேளை இந்தியன் ருபி அப்ரிஷியேட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா இட் வில் எக்ஸாக்ட்லி ரெப்ளிகேட் தி US. So gold is also an important asset, but don't put all your money in gold. This is what is my statement. அதுக்காக தான் இதை சப்மிட் பண்ணிருக்கேன், இந்த ஒரு பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, டெசிஷன் மேட்ரிக்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு தம் ரூல் ரொம்ப ஈஸியா டிசைட் பண்றது என்ன அப்படின்னா, கோல்டு, ரியல் எஸ்டேட், ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம், ஈக்விட்டி. ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம்னா அந்த எஃப்டி அதே மாதிரி உள்ள ஈக்விட்டி. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா, என்னைக்குமே நம்ம ரிட்டர்ன், என்னைக்குமே ஒரு பொருளை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலா நம்ம ரிட்டர்னை பார்ப்போம், அப்புறம் ரிஸ்க் பார்ப்போம். எதுல ஜாஸ்தி ரிட்டர்ன் வருது, எதுல ரிஸ்க் இல்ல, அடுத்தது லிக்விடிட்டி. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா the most important factor to decide is liquidity. It is neither return nor risk. ஏன்னா லிக்விடிட்டிங்கிறது தான் யுவர் எபிலிட்டி டு யூஸ் யுவர் மணி. லெட் அஸ் சே நீங்க வந்து திடீர்னு உங்க பெரியப்பா பையன் வந்து சொல்றாரு, உனக்கு தெரியுமா நம்ம தாத்தா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 100 கோடி ரூபாய் காசு விட்டுட்டு போயிருக்காரு. என்ன 100 கோடியா எங்கப்பா இருக்கு? அது ஒரு பத்திரமா ஒரு பீரோல்ல இருக்கு. அப்படியா? சாவி எங்க? அந்த சாவி தான் எங்கன்னு தெரியல. அப்ப இந்த 100 கோடி இருந்தா என்ன, இல்லைன்னா என்ன உங்களுக்கு? பிகாஸ் தி மணி தட் யூ கான்ட் யூஸ் இஸ் நாட் யுவர் மணி, இல்லையா? சோ லிக்விடிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கோல். அப்ப இது ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம பார்ப்போம். அப்ப கோல்டு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் 6ல இருந்து 8% கொடுத்துருக்கு. ஓகே, 15% ரிட்டர்ன் கம்பேர் பண்றப்ப இட் இஸ் அ லோவர் ரிட்டர்ன். ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா? ஆமா, ஏன்னா விலை ஏறுது இறங்குது, அப்ப ரிஸ்க் தானே. லிக்விடிட்டி இருக்கா? எஸ், 4 நாள்ல பணம் வந்துடும் நம்ம கைக்கு. ரியல் எஸ்டேட்
ரிட்டர்ன் இருக்கா, ரிட்டர்ன் 7 to 8%. ரிஸ்க் இருக்கா, விலை ஏறுது இறங்குது. லிக்விடிட்டி இருக்கா, இல்ல. ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட்ல ஒரு இந்தியன் லா கண்டிஷன், அப்ராட்லாம் இது கிடையாது. ஒரு ரியல் எஸ்டேட் விற்க போனீங்கன்னா 40 நாளும் வரலாம், 40 வருஷமும் ஆகலாம். எவனாச்சும் பிடிக்காதவன் வந்து கேஸை போட்டான்னா அதுல பிரச்சனை ஆயிடும். ஆனா we need a real estate to stay. Okay, that's very very important. Don't say that I will not have, because that's a very important goal in our life. Basic goal நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆனது. ரிட்டர்ன் இருக்கா, ரிட்டர்ன் இல்ல, ஏன்னா 6 to 8% தான் இருக்கு. ரிஸ்க் இருக்கா, 0 ரிஸ்க், ஏன்னா அஷ்யூர்டு ரிட்டர்ன். லிக்விடிட்டி இருக்கா, எஸ், 4 நாள்ல காசு வந்துடும். ஈக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ன் இருக்கா, எஸ். இது ஆஃப் ஆல் தி 3 இதுதான் ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி, 15%. இவங்க எல்லாம் 7 to 8%. ரிஸ்க் இருக்கா, ரிஸ்க் இருக்கு, ஏன்னா மேலேயும் போகும் கீழேயும் வரும். லிக்விடிட்டி இருக்கா, 4. அப்ப உங்களோட அசெட் அலோகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த 4லயுமே இருக்கணும். ஆனா there should be a portion which balances everything. Don't put everything in real estate, don't put everything in gold, don't put everything in equity also. அதே மாதிரி don't keep everything in fixed income also. இந்த பேலன்ஸ் வந்து என்னைக்குமே நம்மளுக்கு இருக்கணும். இதுதான் அசெட் அலோகேஷன் அப்படிங்கிறது பேர். அப்ப நம்மளோட வெல்த்ல எந்தெந்த அசெட்ல எவ்வளவுல இருக்குங்கிறது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு தனிப்பட்ட விதமா மாறும். எல்லாமே கேர்ள் சைல்டு இருந்தா ஒரு மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணலாம், எல்லா ரெண்டுமே பாய் சைல்டு இருந்துன்னா பிளான் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க நீடுக்கு ஏத்தாப்புல பிளான் பண்ணணும். ஓகே, ஃபைனலா காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம டிசைட் பண்றதுல. பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, கோல்டுனா நம்ம வாங்குறப்ப இந்த 3%ங்கிறது இன்னைக்கு இருக்க ஜிஎஸ்டி ரேட். இந்த 3 to 25ங்கிறது செய்கூலி சேதாரம். இப்ப எங்க அம்மா வந்து ஒரு ஃபினாமினல் லேடிங்க, ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் வெல்த் டிஸ்ட்ராயர்ஸ். அவங்க எப்படின்னா வருஷம் வருஷம் போய் ஒரு ஜுவல்ல வாங்குவாங்க, அடுத்த வருஷம் அதை போய் கொடுத்துட்டு மாத்திட்டு வருவாங்க. இப்ப பிகாஸ் ஷி இஸ் மை மதர், ஐ கான்ட் டெல் ஹர் எனிதிங். பட் அவங்களுக்கு என்ன அதுல ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட். பட் எவ்ரி டைம் யூ பை அண்ட் செல், யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இந்த செய்கூலி சேதாரத்துல யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். அப்ப கோல்டு நம்ம எப்படி வாங்கலாங்கிறது பார்ப்போம். ரியல் எஸ்டேட்ல 1% அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க புரோக்கரேஜ். இன்னைக்கு நீங்க நிலத்தை வாங்கினீங்கனாலும் பிளாட்டா வாங்கினீங்கனாலும் புரோக்கரேஜ். இந்த 4+7%ங்கிறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஸ்டாம்ப். அது ரேட் மட்டும் கரெக்டான பாலாஜி சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். செல்லிங் வந்து 2% புரோக்கரேஜ் ரேட். ஃபினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து 0ல இருந்து மேக்ஸிமம் 2%. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு அளவுக்கு ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல என்னன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் கம்மி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அப் டு 3 நாமினி வரைக்கும் நீங்க போடலாம். அப்போ உங்க காசு வேற யாருக்கும் போகாம தடுக்கலாம். இப்போ கோல்டு இருந்ததுன்னா திருட வந்து திருடிட்டு போகலாம். ரியல் எஸ்டேட் இருந்துச்சுன்னா நல்ல வேலை அந்த ஆட்சி எல்லாம் இப்ப இல்லை. ஒரு காலத்துல வந்து there were 2 women who really were taking care of everyone's property. சேஃப் கஸ்டடியில அவங்க எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நம்மளால ஒரு பவர் சென்டரோட விளையாடவே முடியாது. பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீங்க 100 கோடி வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட யாருமே எதுவும் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்கும் தெரியாது. நீங்க பக்கத்துல போய் ஒரு அரை கிரவுண்ட் வாங்கினீங்கன்னா கூட ஊர்ல சொல்லுவாங்க அவன் லேண்டா வாங்கி போடுறான்ப்பா அப்படின்னு. ஆனா பேங்க்ல நீங்க 100 கோடி ரூபாய் வச்சிருந்தீங்கனாலும் யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி வெரி எஃபெக்டிவ் வேஸ் டு ஹேண்டில் இஸ் ஆஸ் யூ கெட் ஓல்டர், ரெடியூஸ் யுவர் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் யுவர் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ். Early part of your life you can have higher fixed assets and lower financial assets. As you get older and older, please increase your financial assets. Suppose you have children, நான் சொன்ன மாதிரி என் கசின்ஸ் மாதிரி எல்லாமே அப்ராட்ல உட்கார்ந்து இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, தயவு செய்து பிக்ஸ்ட் அசெட்டே வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா அந்த பசங்களும் சரி பொண்ணுங்களும் சரி இங்க வந்து உங்க நிலத்தெல்லாம் பார்த்து வித்து காசெல்லாம் எடுத்துட்டு போவாதுங்க. அப்ப உங்க பக்கத்து வீட்டு நெய்பரும் இவங்களும் தான் அனுபவிக்க போறாங்களோ இல்லையா, உங்க சில்ட்ரன் அனுபவிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆஸ் யூ கெட் ஓல்டர், if you know your children are not coming back, please sell everything and keep it as cash. It will be of great use to you. If you know your children are here, நல்ல பசங்க பார்த்துப்பாங்கன்னா அப்புறம் அது எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஃபைனலா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ். இது என்னன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கு. என்னன்னா இந்த கிரீன் லைன் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம், கோல்டு, ரியல் எஸ்டேட் எல்லாமே ஒரு 9% ரிட்டர்ன் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே. யாரோ ஒருத்தங்க சாட்ல போட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நான் எஸ்ஐபி பண்றேன் அப்படி அப்படின்னு. ஒருவேளை நீங்க 1000 rupees எஸ்ஐபி ஈக்விட்டியில பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோனா இதுல ஒரு கப்புள் ஆஃப் லெசன்ஸ் நீங்க டிரா பண்ணலாம். அதுக்காக தான் நான் இந்த சார்ட் போட்டிருக்கேன். இந்த ரெட் கலருங்கிறது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இண்டெக்ஸ். எனக்கு என்ன ஷேர் வாங்கணும்னு தெரியாதுன்னா பிஎஸ்சி சென்செக்ஸே நீங்க வாங்கலாம். அது எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா 13% ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க 1000 ரூபாய் 20 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா you would have saved 2,40,000. That would have become 5,40,000 in case of land, FD or gold. It would have become 10,54,000 if you had invested in Bombay Stock Exchange Index. Any reasonably performing mutual fund, it would have become 18 lakhs. So it is at 17. But see, நான் என்ன சொல்வேன்னா இந்த 17-18 நம்பாதீங்க. 12 to 15% எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கோங்க. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து
ஃபர்ஸ்ட் 4 years பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்னா இருந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய இடத்துல ஈக்விட்டி லோவரா கூட இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் a diverging graph. So first conclusion we can come is beyond a period of 4 years, equity gives a higher asset return than other asset classes. Corollary number 1. Second corollary பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இப்படியே வந்து இது கிட்டத்தட்ட 5 lakhs 5.5 lakhs போகுது. அங்கேருந்து தொககடின்னு வந்து 2.75 lakhs வந்துருது. ஆல்மோஸ்ட் 50%. இதுதான் இந்த ரங்கராவ் ஹார்ட் அட்டாக் மூமெண்ட். அந்த காலத்து தமிழ் படத்துல பாத்தீங்கன்னா ரங்கராவுக்கு ஒரு போன் வரும். அவர் வந்து போன் எடுப்பாரு, ஏன்னாவது ஷேர் மார்க்கெட் விழுந்துருக்கான்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்து போடுவாரு. அதை பார்த்து நம்மளும் அது பயந்துருக்கோம். ஸோ 50% fall. Whether this 50% fall can happen, absolutely it can happen. But what is the conclusion we can come from data? See, if you continue the journey for 2 years, you will come back to the previous high. Once again, it goes up, falls. Within 2 years, it comes back to previous high. Modi rally. Once again, it falls less than. So, even if you invest in the highest point, if you continue the journey within 2 to 2.5 years, you will be able to come back. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், 4 yearsம் வேணாம், 2.5 yearsம் வேணாம், ஒரு மைல்ஸ்டோன் வச்சுப்போம், 5 years. Any goal less than 5 years, if we already have enough gold and real estate, any goal less than 5 years, we will buy fixed income securities. Let us not get greedy. என் பையன் வந்து இன்னைக்கு 10th படிக்கிறான், 2 வருஷத்துல வந்து 12th போவான்னா, let us not get greedy. We will buy fixed income. Income equivalent to FD equivalent product la போடுவோம். So that safety is more important. If our goal is more than 5 years, we will boldly go for equity. அப்ப ஈக்விட்டியை பார்த்து பயப்பட தேவை கிடையாது. ஈக்விட்டியில வாலட்டிலிட்டி தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த வாலட்டிலிட்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றது பார்ப்போம். வண்டி ஓட்டினாலே ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. வண்டி ஓட்டினா ஆக்சிடென்ட் ஆகும். ஆனா ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு சீட் பெல்ட் போட்டுக்கலாம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்து ஓட்டலாம். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட் because the opportunity lies in volatility. Okay. அப்ப நிறைய பேர் கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறப்ப இவர் நகையே வாங்க கூடாதுங்கிறாரு. அப்ப எப்படிதான் சேவ் பண்றதுன்னா, ஒன் ஆஃப் தி வெரி பவர்ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் தட் தி கவர்மெண்ட் ஹஸ் given is sovereign gold bond. ரொம்ப ஒரு அருமையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்க. ஆனா என்னன்னா, இதை மாட்டிட்டு கல்யாணத்துக்கு போக முடியாது. அதுதான் ஒரு விஷயம். ஏன்னா இது ஒரு சர்டிபிகேட்டா வரும் உங்களுக்கு. அப்ப கல்யாணத்துல போய் நகை போடுறவங்களுக்கு இது சூட் ஆகாது. பட் கோல்ட ஒரு அசட் கிளாஸா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா இது சூட் ஆகும். அப்ப இந்த sovereign gold bond வந்து இஸ் issued by RBI. 8 வருஷம் டென்யூர். இன்னைக்கு கோல்டு ரேட் என்னவோ அந்த ரேட்ல நீங்க உள்ள வரலாம். 8 வருஷம் கழிச்சு என்ன கோல்டு ரேட்டோ அன்னைக்கு ரேட்ல உங்க கையில காசை கொடுத்துருவாங்க. அப்ப யூ ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் தி ரைஸ் ஆஃப் தி கோல்டு. அப்ப வந்து அன்னைக்கு மெச்சூரிட்டியில அன்னைக்கு என்ன ரேட் இருக்கோ அதை கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனால வர லாபத்துக்கு 0 டாக்ஸுங்க. கவர்மெண்ட் வந்து டோட்டலா 0 ஆக்கிட்டான். நீங்க இந்த கோல்ட வாங்குறீங்க, விற்கிறீங்க, 8 வருஷம் கழிச்சு உங்க கவர்மெண்டே காசை வாங்குது. கவர்மெண்டே உங்களுக்கு 8 வருஷம் கழிச்சு கோல்டு ரேட் அன்னைக்குள்ள கோல்டு ரேட்ல கொடுத்துருது. அதுக்கு கெயின் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு கேபிட்டல் கெயினும் கிடையாது. அது இல்லாம 2.5% வட்டியும் கொடுக்குது. இப்ப நீங்க ஜுவல்லரி வாங்குனீங்கன்னா 3% இதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டணும், 20-25% செய்கூலி பண்ணும். அப்ப கோல்டு அசட்டா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு இதோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன இருக்க முடியும்? ஆர்பிஐயாலே ஒரு சமா இருக்கு. அப்ப we have to, அதாவது ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ், இப்ப இந்த ப்ரீவியஸ் சார்ட் காமிக்கிறப்ப நான் ஏன் காமிச்சேன்னா, எல்லா பினான்சியல் டெசிஷனுமே நம்ம 2 ஹியூமன் எமோஷன்ஸ்ல தாங்க பண்ணுவோம். என்னன்னா, ஒன்னு ஃபியர், இன்னொன்னு வந்து கிரீட். இந்த 2 ஹியூமன் எமோஷன்ல தான் எல்லா பினான்சியல் டெசிஷனுமே எடுப்போம். நான் என்ன சொல்றேன், எதுக்கு 2 நம்பர்ஸை பார்த்து டிசைட் பண்ணிட்டு போயிடலாமே, இதுல எதுக்கு எமோஷன்? புரியுது இல்லையா? இது வந்து எங்க அம்மா அப்பா வாழ்ந்த இடம். ஆமாப்பா, ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம எல்லாமே ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு குரங்குல இருந்து தான் வந்தோம். இது என்ன எங்க அம்மா அப்பா? ஐ மீன், ஐ எம் நாட் சேயிங் யூ ஷுட் நாட் ரெஸ்பெக்ட் தம், பட் why are you getting emotionally attached? எங்க பாட்டி போட்ட தாலி செயின் இன்னைக்கு உங்க பொண்ணுக்கு போட்டு பாருங்க, சான்ஸே கிடையாது. அப்ப ஒரு பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் எமோஷனை கொண்டு வர வேண்டிய தேவையே கிடையாது. நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு டேக் அ டெசிஷன். அதே மாதிரிதான் இந்த கோல்டுமே வந்து, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டேக் எ நம்பர் டேட்டா பேஸ் டெசிஷன், இட் இஸ் ஈஸி. வேர் இஸ் தி எமோஷன் இன் திஸ்? ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இல்ல என்னால 8 வருஷம் வெயிட் பண்ண முடியாது. இன் கேஸ் ஆஃப் மை டாட்டர், ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 1 கிராம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், மேக்சிமம் 4 kg வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஒருவேளை நீங்க ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க, இல்ல charitable trust, இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் 20 kgs per year you are allowed to invest. So you can, this is a strong recommendation from me in case you have daughters who are below 15 and 25 years is what you are planning to get them married. Please use this option. ஏன்னா 2.5% இன்ட்ரெஸ்ட் வேற வருதுங்க.
நீங்க பணக்காரனாருக்கு கவர்மெண்ட் டாக்ஸையும் வெயிட் பண்ணி வட்டியும் கொடுக்குறாங்க. இதோட வேற என்ன வேணும்? அண்ட் தி கோல்ட் இஸ் அஷ்யூர்ட். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து கோல்டு எஸ்ஐபி. இதுதான் நான் என் டாட்டர் மேரேஜ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்றேன். ஸோ என்ன பண்றேன்னா, ஐ நோ கோல்ட் இஸ் வாலடைல். ஸோ எவ்ரி மந்த் ஐ கீப் டார்கெட்டிங். திஸ் இஸ் மை டார்கெட். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இஸ் மை ஜேர்னி. லாஸ்ட் நான் வந்து 2013 15 இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் 3 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணது இன்னைக்கு 4,96,000 மாசம் 5,000 ரூபாய் போட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஸோ பாருங்க, ஈச் மந்த் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறிட்டு இருக்கு. கோல்டு வாலடைலுங்கிறதுக்கு இங்கேயுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. கோல்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயும் எஸ்ஐபி போடலாம், கோல்டு எஸ்ஐபியும் போடலாம். இப்போ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, மை டாட்டர் இஸ் நாட், ஐ திங்க் ஷீ இஸ் 21. ஸோ அவங்க 22ல வந்து மாப்பிள்ளை அழைச்சிட்டு வராங்களா, 26 வயசுல மாப்பிள்ளை அழைச்சிட்டு வராங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எப்ப அவங்க மாப்பிள்ளை அழைச்சிட்டு வந்தாலும் நம்ம வந்து இங்க இருந்து வித்ட்ரா பண்ணி அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ அதுல வந்து 8 years லாக்இன் நீங்க வெளியில வர முடியாது. நடுவில் 5 yearsல எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல எப்ப வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ if your daughter is more than 15 or 16, 17, please use this instead of going and putting a chit fund in தங்கமாளிகை. ஏன்னா இது வந்து ரெகுலேட்டட் ப்ராடக்ட். சிட் ஃபண்ட் வந்து அன்ரெகுலேட்டட் ப்ராடக்ட். நாளைக்கு அவங்க வந்து அதை மூடிட்டு போனாலும் நீங்க போய் கேட்க முடியாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, அங்க சிட்டு போட்டீங்கன்னா அந்த கடையில மட்டும்தான் வாங்கணும். மூணாவது வந்து உங்ககிட்ட இருந்து சிட்டு வாங்கி தான் அவங்க பிரான்ச்சா ஓபன் பண்றாங்க. அவங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு போறாங்க, அது நம்மளுக்கு முக்கியம் கிடையாது. பட் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து லாபகரமா இருக்காட்டு. இதுல என்னன்னா, see there are 3 options I will have. Suppose my daughter says, அப்பா I want to buy jewelry. அன்னைக்கு டேட்ல வித்துட்டு அன்னைக்கு எந்த கடையில வேணாலும் அவளுக்கு பிடிச்ச நகையை வாங்கி கொடுக்கலாம். இல்லப்பா எனக்கு தங்கத்துல வந்து நான் போய் ஜுவல்லரி வாங்கல, எனக்கு இதுவே நீங்க பண்ணிடுங்க, இதையே அப்படியே அவ பேருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இந்த கோல்டு எஸ்ஐபிய. இல்லப்பா எனக்கு காசா தான் வேணும், நான் என் புருஷனோட ஹனிமூனுக்கு வந்து ஏன்னா பஹாமாஸ் போறேன் அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னிச்சுன்னா அப்படியே இதை வித்து காசா கொடுத்துடலாம். ஸோ ஐ ஹேவ் ஃப்ரீடம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் ஐ டூ வித் இட் அண்ட் வேர் ஐ டூ இட் வித். இப்ப நான் தங்கமாளிகையில போய் சிட்டு வாங்கினேன்னா அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நான் போய் நகை வாங்க முடியும், நான் வேற எங்கேயும் வாங்க முடியாது. அவங்க நல்ல கடை இல்லைன்னா நான் சொல்லலை. பட் வை ஆர் யூ ட்ரைங் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் இன் லைஃப் when you can have a wider options? Okay. Anyway, this is with respect to gold. கவர்மெண்ட் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குங்க. இவ்வளோ சேவிங் ஸ்கீம் இருக்குங்க. நம்ம கவர்மெண்ட் நம்மளுக்காக எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1 year டெபாசிட், 2 year டெபாசிட், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இதுல நான் மெயினா நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, முடிஞ்ச அளவுக்கு பீப்புள் ஹூ ஸ்டார்ட் ஏர்லி, ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுறவங்க ஈக்விட்டி எல்லாம் எனக்கு வேணாங்கிறது, இந்த பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டை யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் எப்படியுமே உங்க எம்ப்ளாயர் போடுவாங்க. பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டை யூஸ் பண்ணுங்க. வருஷத்துக்கு 1.5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு 80C எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும். இதை பண்றீங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. ஆனா 15 years லாக்இன், இது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ரெண்டாவது வந்து கேர்ள் சைல்டு இருக்கிறவங்க ரிஸ்க் வேணாம், நான் ஈக்விட்டி எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இந்த சுகன்யா சம்ரிதியை யூஸ் பண்ணுங்க. 7.6%, 21 years வரைக்கும் நீங்க அதை எடுக்க முடியாது கேர்ள் சைல்டுக்கு. இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு, வேற யாரும் இதை ஃபண்டை மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கெல்லாம் எப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப அபியூசிவா இருப்பாங்க, இல்லை அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் இது பண்ணீங்கன்னா வேற அவங்களால நினைச்சா கூட அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உலகத்துல எல்லாருமே நல்லவங்க கிடையாது இல்லையா. ஸோ தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ட்ரீட் விமன் வெரி பேட்லி. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இது யூஸ் ஆகும். இந்த இஃப் யூ ஆர் அபவ் 60, நீங்களும் உங்க பேரண்ட்ஸும் இருந்தா இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் ஸ்கீம்னு இருக்கு, அதுல 7.4% இன்ட்ரெஸ்ட். பிரைம் மினிஸ்டர் வயவந்தனா யோஜனான்னு இருக்கு, இதுல இது ரெண்டுலயுமே 15 lakhs தான் பர் பர்சன், 15 lakh பர் பேன் நம்பர் 15 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். தயவு செய்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வயவந்தனா யோஜனாவை யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஃபார் 10 years. சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீம் 5 years தான். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் லெஸ் தென் 60, இது இல்லாம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் இதெல்லாம் வேற இருக்கு, பட் அதனால லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட். பீப்புள் ஹூ ஆர் லெஸ் தென் 60 and if you are a woman, please use this RBI bond. 7.15% government guaranteed, 7 years lock-in. No one can take your money. ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்னன்னா, இப்போ பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீங்க வச்சிருக்கீங்க, 18 வயசு ஆயிடுச்சு, ஒரு போனஸ் வருது ஹஸ்பண்டுக்கு, தயவு செய்து எடுத்துட்டு போய் RBI பாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க போய் ஒரு FDல போடுறதுக்கோ, ஒரு ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட், இவங்கெல்லாம் நான் கெட்ட கம்பெனின்னு நான் சொல்லலை. என்னன்னா ரிஸ்க் வெர்சஸ் ரிவார்டு ரேஷியோல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இது வந்து நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இதுல வந்து விற்கிறவங்களுக்கு பெரிய இன்கம் கிடையாது. But anyway, we will always be happy to help you. But இந்த 3-4 விஷயத்தை பாருங்க. If you don't want, if you have a abusive partner, then you can use this for Suganya Samriddhi. Senior citizens, அப்பாக்கு, அம்மாக்கு, மாமனார், மாமியார், இல்ல நீங்களே 60க்கு மேல இருந்தீங்க, இல்ல ஹஸ்பண்ட் 60க்கு மேல ஆயிட்டாருன்னா இதை யூஸ் பண்ணுங்க.
ஃபார் பீப்புள் பிலோ 60 இந்த ஆப்ஷன்னா 7 வருஷம் உங்களால லாக்இன் பண்ண முடியும்னா இதை யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி அதர். இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கேரண்டீட் ஸ்கீம்ஸ். ஓகே. அண்ட் யாரும் கேட்காங்க இந்த சுகன்யா சம்ரிதி ஸ்கீம் ரேட் ரெடியூஸ்னா எவ்ரி 2 to 3 months இது இருப்பாங்க. சரி, இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்க. எஸ்டேட் பிளானிங். ஐ எம் கமிங் டு அ வெரி எமோஷனல் சப்ஜெக்ட். இதை தயவு செய்து கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க. பட் நீங்க கனெக்ட் ஆகாதீங்க. ஏன்னா இது என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். பட் இது ப்ராக்டிக்கலா நிறைய இடத்துல நிஜம் நடக்கிறது. இந்த ஒரு ஏரியாவை ஐ ரியலி வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ப்ளீஸ் லிசன், பிகாஸ் ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஐ எம் சீயிங் அ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இன் திஸ். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன், நீங்க வந்து ஒர்க்கிங் உமன், யூ ஆர் மேரிட் வித் 2 children and you have your parents who are dependent on you. நீங்க உங்க ஸ்பௌஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் யூ நாமினேட் யுவர் ஸ்பௌஸ் இன் ஆல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்சூரன்ஸ், இபிஎஃப் எல்லாமே. Unfortunately, something happens to you and your spouse decides to remarry. What happens to your parents? ஓகே, தயவு செய்து இதை யோசிங்க. ஏன்னா இதுல நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. ஸோ நம்ம எல்லாத்துலயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விவேகம் வேணும். எல்லாத்துலயுமே ஒரு வேகம், இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு இது இருக்கணும். அப்ப ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் இட். இது வந்து மென்னுக்கும் பொருந்தும், விமனுக்கும் பொருந்தும். ஓகே. அடுத்த ஒரு சிச்சுவேஷன், மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். இது உமன்ஸ் டேங்கிறனால கொஞ்சம் உமன் ஃபோக்கஸ் இருக்கு. இது வந்து நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒருவேளை இன்சூரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் டிக் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபினாமினல் வெப்பன் இன் எ உமன்ஸ் ஹேண்ட். இதை டிக் ஆயிருந்தது. ஏன்னா இந்த டிக் பண்றதுக்கு ஒரு செலவும் கிடையாது. ஆனா பாதி பேர் இதை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது என்னன்னே தெரியாது. இனிமே எங்க ஆபீஸ் வழியால எடுத்த அத்தனை இன்சூரன்ஸுக்கும் இதை நாங்க டிக் பண்ணிருக்கோம். இனிமே நீங்க எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா இதை பாருங்க. மேரிட் உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் என்னன்னா, ஒருவேளை உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கடன் இருந்துச்சுனாலோ இல்ல அவர் யாரையும் ஏமாற்றி இருந்தா கூட இந்த இன்சூரன்ஸ் பணத்தை யாரும் தொட முடியாது. This is a very, very powerful tool. So women, please ensure that if your husband or anyone, even if it's your son, if they are taking a life insurance, please ensure this married woman properties act. I think there is no cost to it. ஏன்னா இது இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு தெரியாது. நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து இதை எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா கடனை வாங்கிடுறாங்க, அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிடுறாங்க, அப்போ உமன் கிட்ட இருந்து ரிகவர் பண்ண முடியும்னு நிறைய பேங்க்ஸ் எடுக்கணும்னு போராடிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Prepare a will for you and your spouse. I think என் சைடுல இருந்து நான் வந்து முதல்ல ஒன்று சொன்னேன், இந்த ஒரு ஸ்லைடை மட்டும் பார்த்தா உங்களுக்கு போதும்ட்டு. நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான மெசேஜ், இதை கையை கூப்பி நான் உங்களை வேண்டுகிறது என்னன்னா, தயவு செய்து நீங்க ஒரு வில்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, உங்களுக்கும் சரி உங்க ஸ்பௌஸுக்கும் சரி. ஏன் அப்படிங்கறது நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாமினி doesn't mean you are entitled to the money. உங்க ஹஸ்பண்டோ உங்க ஒய்ஃபோ உங்களை நாமினியா போட்டிருந்தா அதுல உள்ள காசு அனைத்தும் உங்களுக்கு வருங்கிறது கிடையாது. The role of a nominee is only to act as a custodian and pass on the benefits to all the legal heirs. So உங்க அந்த ஒரு இப்ப அது வரும். ஸோ என்னென்ன லீகல் ஹேர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் போறதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்களுக்கு இருக்கு. யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில் டு என்ஜாய் தி பெனிஃபிட். ரோல் ஆஃப் ஏ மதர் இன் லா. ஒரு ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் படி ஒரு ஹஸ்பண்டோட இப்ப ஒருத்தர் இருக்காரு, இஸ் மேரிட், இஸ் ஹேவிங் 2 children. அவரோட லீகல் ஹேர்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வைஃப், சில்ட்ரன் அண்ட் மதர். அப்ப எல்லாத்துலயுமே நாமினி உங்க பேரு போட்டிருந்தா கூட 1/3 will go to the mother. அண்ட் அவங்க மதரோட லீகல் ஹேர்ஸ் யாருன்னா அவங்க பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேங்கிறது? புரியுதா? நீங்க தயவு செய்து யாரையும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எதையும் நீங்க. பட் நீங்க இதெல்லாம் உணரணும். as a woman you have to understand, just because you are a nominee doesn't mean everything will come to you. 1/3 will go to the mother, and when it goes to the mother, especially if you are rich, then mothers, all sons and daughters become her legal heirs. அப்ப ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி, வைஃபா இருந்தாலும் சரி, if you really love your spouse,
And if you want the benefits of your earnings and benefits to go to them, please prepare a will. It will not cost you a lot of money. It will take some time, but it is very, very important. மூணாவது, all women, please understand, you have an equal share in your father's property. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கிறதுக்காக உங்களை உதறி விட்டு போக முடியாது. You have a share in your father's property. அப்புறம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லிவிங் வில். இந்த வில்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம், வயசானா எழுத வேண்டிய விஷயம்னு நினைக்கிறோம். கிடையாது. இன்னைக்கு வில்லோட அர்த்தமே மாறி போச்சு. இஃப் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ, ஹூ யூசஸ் யுவர் மொபைல் போன் அண்ட் ஹூ யூசஸ் யுவர் இமெயில் ஐடி? யுவர் இமெயில் ஐடி அண்ட் யுவர் மொபைல் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ யுவர் அசட். ஏன்னா உங்க இமெயில் ஐடியும் மொபைல் போனும் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க உங்க பேங்க்ல உள்ள அத்தனை பணத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட முடியும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ எம் சேயிங்? இன்னைக்கு உங்க மொபைல் போனும் உங்க இமெயில் ஐடியும் என் கைக்கு வந்துச்சுன்னா உங்க சொத்து எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துட்டு போயிட முடியும். அப்போ உங்களுக்கு அப்புறம் உங்க இமெயில் ஐடியும் மொபைல் போனையும் யார் யூஸ் பண்ணும்? இதுவுமே உங்க ப்ராப்பர்ட்டி தானே. So will is a very, very important thing that we will have to prepare when we are alive, when we are not foreseeing death, because death can happen anytime. I lost my ex-colleague at 36 years day before yesterday to COVID. நினைச்சு பார்த்திருப்பான் அவன். But then that's the problem. ஸோ அதனால தயவு செய்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப டைம் எடுக்காது. அண்ட் அப்பப்ப மாத்திட்டு இருக்கலாம். நம்ம புது அசெட் வாங்கியாச்சுன்னா உடனே வில்ல மாத்திடும். அப்பதான் நம்ம யாருக்காக சேர்க்கிறோமோ அவங்களுக்கு போய் பெனிஃபிட் ஆகும். அடுத்தது லிவிங் வில். லிவிங் வில் நம்ம எல்லாருமே எழுதணுங்க. ஏன்னா டுடே ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் டு மை சன். நான் இந்த பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இது என்னப்பா லிவிங் வில் அப்படின்னா, அப்படின்னா பட் எனிவே லா காலேஜ்ல என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்களோ அதை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு எனக்கு நெருங்கிய ஒரு நண்பர் அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஃபாதர்ல ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்காரு. அவர் வென்டிலேட்டர் எடுத்தாச்சுன்னா அவருக்கு சர்வை பண்றது கஷ்டம். He has lot of comorbidities, but the son is not taking a decision. And what is happening, his entire wealth is going. And அவருமே அதை அவர் விருப்பப்படல. ஆனா ஏன் நம்மளால அந்த டெசிஷன் எடுக்க முடியலன்னா, நம்ம அந்த டெசிஷன் எடுத்தா நம்ம கொடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு. அப்ப லிவிங் வில் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, what happens to me when I am seriously ill? I told my son this today. See, if something happens to me, pull the plug. Don't waste the wealth on me, because one day I have to go. So you can define. 70 வயசுக்கு மேல எனக்கு எதுவும் வந்துச்சுன்னா இதை பண்ணுங்க, 70 வயசுக்கு கீழே வந்தா இவ்வளவு தூரம் செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க எல்லாமே நீங்க எழுதி வைக்கலாம். இந்த முடிவை யார் எடுக்கணும், எந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல எடுக்கணும்னு அப்ப யாருமே எந்த விதமான மனசங்கடமும் இல்லாம உங்க சொத்து கரையாம இந்த முடிவை எடுக்க முடியும். இது நம்ம கடமைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? நிச்சயமா நம்ம கடமைங்க. If we really love our near and dear, we should not become the cost for depletion of that wealth. ஏன்னா அந்த வெல்த்துக்காக நம்ம 20-30 வருஷம் ஓடி இருக்கோம். அப்ப நம்மளுக்கே எதுவும் ஆச்சுன்னா who will take decision on my behalf? So that is what is a living will. Please take it seriously, because we don't want you to fall seriously in and someone not take a decision. So this is what is about living will. அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள். See, sometimes we have women with special children. Okay, இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அந்த ஸ்பெஷல் சைல்டுக்கு நம்ம லைஃப் ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும். நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம பசங்களே நம்மள பாத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறோம். அப்ப நம்ம பசங்க இன்னொரு ஸ்பெஷல் சைல்ட பாத்துப்பாங்கன்னா, பாத்துக்கிட்டா சந்தோஷம். ஒருவேளை பாத்துக்கலன்னா அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டெஃபினட்டா ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இது எல்லாமே எஸ்டேட் பிளானிங்ல வருங்க, புரியுது இல்லையா? ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு காசு வைக்கணும். அந்த ட்ரஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு மட்டும் செலவாடும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைய யாரு பார்த்துப்பாங்க? You cannot assume that the child will go before us. No, we don't want that. So these are all some very, very important things. நான் சொல்றது யாருக்கும் நடக்க வேணாம். ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காச்சும் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து சொல்லுங்க. You can always help them all do all these things, because these are very important responsibilities that we have in our life. One of my very close relative has a special child. What do we do? The child has to be taken care whether the mother is there or not. Right? இது முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது you have to create a corpus to support the child after you. அப்ப அதெல்லாமே நம்ம இந்த ட்ரஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ல போட்டு வேற யாருமே மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலாம். அடுத்தது சிங்கிள் உமன். இது இன்னைக்கு fortunately we are in a society where divorce is no more seen bad.
இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இருந்தா பிரிஞ்சு போறதுல தப்பே கிடையாது. புரியுது இல்லையா? கல்லானாலும் புருஷன் புல்லானாலும், அது என்னமோ ஒரு தமிழ் பழமொழி இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சுயமரியாதையை இழந்து வாழணுங்கிற ஒரு தேவை கிடையாது. அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்துல சிங்கிள் உமன் மற்றவங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அவங்க என்ன முக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சஃபிஷியன்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தேவை. 1 கோடிக்கு வச்சுக்கோங்க இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். ரொம்ப எல்லாம் காஸ்ட்லி கிடையாது. 5 லட்ச ரூபாய் இன்சூரன்ஸ், 10 லட்ச ரூபாய் இன்சூரன்ஸ்க்கு மேல 1 கோடி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 2000 3000 ரூபாய் எடுத்துடலாம். 1 கோடிக்கு வச்சுக்கோங்க. சோ தட் நீங்க யார்கிட்டயும் எப்பவுமே உங்களால முடியாத காலத்துல கை நீட்டி நிக்க வேணாம். That is very, very important. And then for you, single-mindedly create a retirement corpus. Third most important, நான் இதில் போடல, தயவு செய்து யாருக்கும் லென் பண்ணாதீங்க. If you are a single woman, you are the only person in your life. So create a sufficient health insurance, create a retirement corpus. For God's sake, don't lend money. உங்க மேல ஒருத்தவங்க இறக்கப்படுறாங்க. என்னோட பழைய செக்ரட்டரி அவங்க, there is one couple which has been taking money from her. I can, because she works for me, I can only go to one extent to tell her. அதுக்கு மேல அவங்க லைஃப்ல நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. அப்ப தயவு செய்து யாருக்கும் லென் பண்ணாதீங்க. நீங்க சிங்கிள் உமனா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசி காலத்துல யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தி worst and pray for the best. Okay, plan your old age and how you handle your resources. Okay, இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது there are some ways, some children, இப்போ இந்த சிங்கிள் உமனுங்கிறது நம்மளுக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட ஆகலாம் இல்லையா? அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்மளுக்கு 2-3 குழந்தைங்க இருக்கிறப்ப, அப்ப அந்த சிங்கிள் உமன் குழந்தைய நம்ம சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பசங்களே அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா, இன்றைய காலகட்டங்கள்ல இதெல்லாம் நடக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, இதுதாங்க உண்மை. நான் ஃபினான்ஷியல் பிளானரா பல குடும்பங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதனால இதை சொல்றேன். ஓகே, நம்ம வளர்த்த குழந்தைங்களாவே இருந்தாலும் இன்னொருத்தனுக்கு மனைவியாவோ புருஷனாவோ போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க மேல நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது. அப்ப நம்ம குழந்தைங்களை கூட பிறந்த சகோதரனா இருந்தாலும் சரி, சகோதரியா இருந்தாலும் அவங்க இப்ப இருக்கிற நிலையிலேயே இருப்பாங்கிறது கிடையாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, there are lot of, இப்ப நீங்களே கூட if you are 40-50 year old, there are certain insurance policy where your husband or someone can take a single insurance premium policy so that you can receive a cash flow continuously. கேரண்டீடு கேஷ் ஃப்ளோ பாலிசிஸ் எல்லாம் சில இருக்கு. எதுக்காக இந்த பாலிசியை நீங்க நான் முதல்ல சொன்ன கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் வழியாலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வழியாலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு சூட் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்டை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பெனிஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் கேரண்டி கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் 5 years, 6 years, 10 years, 11 years நீங்க ப்ரீமியம் பே பண்ணிடலாம். இந்த பெனிஃபிஷியரி நீங்க வேற யாரு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க, அவர் 50 years பிஸ்னஸ் பண்றாரு. அவங்க டாட்டர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. அப்ப நாங்க என்ன பண்ணிருப்போம்னா, இந்த மாதிரி 11 years அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் 30 வருஷத்துக்கு அந்த டாட்டருக்கு ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ கிடைக்கும். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சில விஷயங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை நீங்க உங்க டாட்டர்ஸ்க்கு கிஃப்ட் பண்றது லீகலா கிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அழகா. இது என்ன பியூட்டினா, அவங்களுக்கு போய் சேர்றப்ப அது டாக்ஸ் ஃப்ரீயா போய் சேரும். நான் சொன்னல முதல்லயே, நம்ம டாக்ஸ் பிளானிங்கிறது பாசிவ் இன்கம் டாக்ஸ் பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அந்த கேஷ் ஃப்ளோ நம்ம பொண்ணுங்களை பினான்சியலி டிபெண்டா இருக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இந்த மாதிரியும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சரி, என்னன்னா எல்லாமே நல்லவங்க தான், எல்லாமே நல்லது நடக்கும்னு நினைச்சுதான் நம்ம பண்றோம். ஆனா ஒருவேளை ஏதோ ஒரு கர்மாவாலேயோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்துச்சுனாலோ நம்ம குழந்தைங்க நம்மளுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? இந்த மாதிரியும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்ட், அதாவது எஸ்டேட் பிளானிங்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியும் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கிஃப்டிங் டு யுவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன், இந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும். ரொம்ப நேரம் உங்களை போர் அடிச்சுட்டேங்கிற இது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா சடனா எல்லாருமே குவைட்டா இருக்கீங்க. இதுக்கு மேலயும் நான் ரொம்ப எலாபரேட்டா கேக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டே இருக்கு. சரி, சோ I know time 6 to 7 சொல்லிருந்தோம். I think it's 30 minutes. Yeah, but anyway, I am coming to the final 8 life lessons. இதோட முடிச்சிடுறேங்க, நிச்சயமா முடிச்சிடுறேன். Okay, the final 8 life lessons is: first, pay your debts. Home loan, education loan, they are good loans. அத மெதுவா கட்டிக்கலாம். பட் மற்ற டெட்ஸ், கார் லோன் தயவு செய்து, இஃப் யூ ஆர் எம்ப்ளாய்டு, தேர் இஸ் நோ யூஸ் டேக்கிங் கார் லோன். பிசினஸ்க்கு எடுத்தீங்கன்னா கூட அது வேற விஷயம். எம்ப்ளாய்டா இருந்தா லோன் வாங்கி கார் வாங்காதீங்க. அப்போ உங்க தகுதிக்கேற்ற கார் வாங்குவீங்க, லோன் எடுக்காதீங்க. அதுல ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டெட், கிளியர் யோர் டெட்.
பட்ஜெட் யுவர் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் என்னங்கிறது தயவு செய்து நோட் பண்ணுங்க. ஆண்டவன் கொடுக்குறான் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் டைலாக் எல்லாம் பேச முடியாது. புரியுது இல்லையா? இந்த 8 லைஃபுமே ரஜினிகாந்த் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையை 8 பிரிச்சுக்கோங்கிறது தான். ஆனா செலவு மட்டும் ஆண்டவன் கொடுக்குறான் நான் செலவு பண்றேன்னு இருக்காதீங்க. தயவு செய்து பட்ஜெட் போடுங்க. பை அ வெரி குட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் டு கவர் யுவர் மெடிக்கல் காஸ்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது இந்த காலகட்டத்துல, கோவிட் காலகட்டத்துல. ப்ரொடெக்ட் யுவர் அதர் இன்ட்ரெஸ்ட். லைக் உங்களோட கடன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி வீடு இருந்ததுன்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிசினஸ் இருந்ததுன்னா பிசினஸ்ல இருக்க ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இன்சூர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிரியேட் எ பாசிவ் இன்கம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலியமா பாசிவ் இன்கம் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஃபைனலா இன்வெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கோல்டன் இயர்ஸ். உங்க ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் சிங்கிள் உமன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட் எ வில் அண்ட் ஃபைனலி லிவ் யுவர் லைஃப். இட்ஸ் ஷார்ட், ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட் ஸ்வீட். தேங்க்யூ. Really fantastic, Ishwar. No words to say. யாராவது பேசணும்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 15 minutes டைம் எடுத்துக்கலாம். தோஸ் who are all யாராவது உங்களுக்கு ஈஸ்வர் கிட்ட பேசணும் இல்ல கேட்கணும்னு நினைச்சா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. I will unmute you. அண்ட் உங்களோட क्वेश्चंस ஏதா இருந்தா chat பாக்ஸ்ல கூட நீங்க டைப் பண்ணலாம். ஈஸ்வர் சார், நான் உங்களோட நம்பர் வந்து நான் என்னோட இந்த டெலிகிராம் குரூப்ல நான் ஆட் பண்ணுவேன் சார். நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 or 3 days எனி क्वेश्चंस ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனா கூட மேபி தே கேன் ஆஸ்க் ப்ளீஸ். யா சுபாஷ், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஓகே ஈஸ்வர் சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப 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 நன்றி. ஏன்னா நீங்க வந்து சொன்னீங்க நடுவில் ஐ திங்க் நான் ரொம்ப போர் அடிச்சிட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க. பட் உண்மையை சொல்ல போனாக்கா நான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன் இந்த செஷன்ல. பட் இட் வாஸ் வெரி 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 இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி the way you have carried through the session. சாரி, நான் இங்கிலீஷ் பேர்ல ரொம்ப பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். நீங்க ரொம்ப நல்லா கொண்டு போனீங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஒவ்வொரு கான்செப்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, சுருக்கமா சொல்ல போனாக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து வடிவேல் காமெடி பிடிக்கும். ஏன்னா கேட்டாக்கா அவர் வந்து நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டையும் வந்து ரொம்ப எல்லாம் வந்து அவரோட காமெடியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அதனாலதான் வந்து நம்மளால வந்து அதை வந்து நம்ம லைஃப்க்கு வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஃபினான்ஷியல் கான்செப்ட் சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம், இது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலான விஷயம், இது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு நோஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி சிம்பிளா இந்த மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு உண்மையிலேயே நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா அந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு இந்த செஷன் வந்துட்டு. என் ஒய்ஃப் வந்து லிசன் பண்ண முடியல, பட் ஸ்டில் என்னோட டாக்டர் வந்து கொஞ்ச நேரம் லிசன் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்க வந்து நடுவில் கேட்டீங்க ஏதாவது இது நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேனா ஸ்லோவா போறேனா அப்படின்லாம். பட் டு பி ஆனஸ்ட் வித் யூ, நீங்க ரொம்ப நல்லா கொண்டு போனீங்க இந்த செஷனை. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் செஷன் தட் ஐ ஹவ் அட்டெண்டட் இன் த ஃப்ரம் பர்பிள் பாண்ட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். மிக 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 நன்றி. And please இந்த மாதிரி sessions வந்து you keep organizing and I will be glad to attend that, sir. Thank you very much for that. Thank you. Any other question? Yeah, Ramya. Good evening to all. Vanakkam sir. Vanakkam Ramya, please. வணக்கம் மேடம், கோ ஹெட் மேடம். அதாவது ஒண்ணு எதுவும் சாத்தியம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது ஆரம்பிச்சிருங்க. எறும்பூர கல்லும் தேன்ற மாதிரியோ இல்ல சின்ன சின்ன விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னதை எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் இல்ல இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் எடுத்து வச்சிருவோம் அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம். அது இந்த நிகழ்வோட பெரிய சக்சஸா நினைக்கிறோம். வில் பத்தி பேசினப்போ வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காவும் இருந்தது. ஏன்னா நிறைய வீடுகள்ல பெரியவங்க கிட்ட வில் பத்தி பேசினாலே என்ன என் லைஃப் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறீங்களா, சொத்து கேட்கறீங்களான்ற நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வரும். அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு கோவிட்ல ரொம்ப நெருங்கின உறவுகளோட அன்சர்டனிட்டியை பாக்குறப்போ எவ்வளவு லீகலா குழம்பி போய் பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க மரணத்துக்கு அப்புறம் ஆட்படுறாங்கன்றத ரொம்ப கண்கூடா பாக்குறோம்.
அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு லைஃப் இன்சூரன்ஸா இருக்கட்டும், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸா இருக்கட்டும். சார் நீங்க சொன்ன விஷயம், முதல்ல நமக்கானதை எதையுமே நம்ம பண்ணிக்கிறது இல்ல. தொடர்ந்து கடன் அடைக்கிறதுக்காகவும் இஎம்ஐகளுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கோம். அப்படி நின்று எப்ப லட்சக்கணக்கில சம்பாதிக்கிறீங்க, ஒரு 1000 ரூபாய் எடுத்து வைங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த விஷயம் ரொம்ப 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 சூப்பரா இருந்தது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அதாவது சம்பாதிக்கிறது வாழ்றதுக்காக தான். அது சரியான முறையில கட்டமைக்கணும்ன்ற ஒரு சரியான பாடத்தை இன்னைக்கு நாங்க கத்துக்கிட்டோம். ஜேகேபி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஈஸ்வர் சார் ரொம்ப நன்றி. நாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சக்கணக்கில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு ஒரு அதுக்கான காரணகர்த்தா நீங்களா இருப்பீங்க அப்படின்ற வார்த்தைகளோட விடைபெறேன். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. 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 குகன், நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பாலாஜி அண்ட் ஈஸ்வர் சார். ஸோ நீங்கள் அது ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டுன்னு எனக்கு மைண்டில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. 25 இயர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு. ஓகேடா, ஓவர் 10 வருஷம் முடிஞ்சு. ஆனா நீங்க அந்த ஸ்லைடு முடிக்கும் போது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? சரி, ஓகே, நீங்க 1000 இன்வெஸ்ட் பண்ணல, 35ல வந்து 2 பண்ணுங்க, அது 4 பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னது. ஓகே ஓகே, ஸோ ஸ்டில் வி ஹாவ் டைம் டு இன்வெஸ்ட். ரியலி இந்த விதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானுங்கிற விதை வந்து யூ சீடட் டு மீ. டெஃபினட்டா நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க சொன்ன வேர்ட்ஸை வந்து டெஃபினட்டா இது எங்க மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ நிறைய ஏரியா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, புது புது ஏரியா. ஸோ என்ன பண்ணும், ஸோ ஃபியூச்சர் எப்படி, கிராண்ட் சில்ட்ரன் அவங்கள எப்படி நம்ம பண்ணும், லேண்டுனா போயிரும், ஜொல்லுனா போயிரும், பட் எப்படி செக்யூரா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் ஈஸ்வர். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சுகன்யா, நான் அன்மியூட் பண்றேன். ஹை சார், நான் கௌதம். ஆக்சுவலாக அவங்க கொஞ்ச நேரம் ரிசன் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியல. எனக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி டேர்ம் இன்சூரன்ஸு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது தவிர ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எனக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா, கம்பெனியில் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் எதுவும் போகல. பட் ஆக்சிடெண்ட் கிளைம் எல்லாம் நம்ம அந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்லேயே கவர் ஆகிற மாதிரி தான் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்னு வரும்போது நம்ம யாராவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸில் கேட்டோம்னா அவங்க நிறைய பேக்கேஜஸ்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி நமக்கு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு இன்சைட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். எப்படிப்பட்ட ஒரு நம்ம ப்ரைவேட்டாக எடுக்கிறோம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோன்னா எந்த மாதிரி நம்ம வந்து போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்சைட் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா சார், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் இருக்கு. பேசிக்லி இஃப் யூ ஹேவ் எ குட் அட்வைசர் தே வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் என்னன்னா, டோன்ட் கெட் அட்டாச் டு அ கம்பெனி இன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். டுடே தேர் ஆர் 32 companies which offer you health insurance. Okay, so you should be able to compare the benefits. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து சப்லிமிட் இல்லாத இன்சூரன்ஸ் ஆயிடுங்க. சப்லிமிட்னா என்னன்னா, பழைய பாலிசிஸ்ல எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, ரூம் ரெண்ட் வில் பி ஒன்லி 1% ஆஃப் யுவர் சம் இன்சூர்ட், ICU charges will be 2% of the sum insured. இந்த மாதிரி சப்லிமிட் இல்லாத இன்சூரன்ஸ் எதுங்கிறது பாருங்க. இப்போ நியூ ஏஜ்ல வர்றது எல்லாத்துலயுமே சப்லிமிட் இல்லாம இருக்கு. தட் இஸ் தி செகண்ட் ஃபேக்டர் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர். தேர்ட் ஃபேக்டர் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா, கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்குங்கிறது பாருங்க. இப்போ நீங்க ஒருவேளை சென்னை, சவுத் இந்தியானா ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும், சில கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ரீஜன்ல ஜாஸ்தி இருக்கும். பட் கேஷ்லெஸ் இல்லைன்னா கிளைம் கிடைக்காதுன்னு இல்லை. எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனா இருந்தாலும் கேஷ்லெஸ் இல்லைனாலும் சப்சிக்வெண்டா வந்து நீங்க வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்ல வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ரொம்ப ஒரு 3 முக்கியமான விஷயம். மற்றபடி அவன் கிளைம் கொடுப்பானா அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. எல்லாருக்கும் IRDA எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ த கீ பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் see whether don't get attached to a company, see that there are no sublimits. Number 3, see if they are sufficiently covered with cashless this thing. ஒரு பேசிக் பாலிசி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேல டாப் அப்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் பேசிக்லி ஓகே. இது ப்ராடா இதை வச்சுக்கோங்க. இஃப் தேர்ஸ் எனிதிங் யூ ரீச் அவுட், ஐ சஜஸ்ட் யூ சம்திங், தென் யூ கேன் ஆல்வேஸ் சூஸ் வெதர் டு டூ இட் ஆர் நாட். பட் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். நோ சப்லிமிட்ஸ். ஒரு சில பேர் என்ன வச்சிருப்பாங்க, கேட்ராக்டுக்கு சப்லிமிட் வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் இருக்கும் சார். அது வந்து நம்மளா பண்ண முடியும், நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆக முடியும். பட் இது சப்லிமிட் இல்லாம இருந்துச்சுனாலும் யூ வில் பி வெரி குட் ஃபார் இட். சார் செகண்ட் வந்து இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் சார். ஆக்சுவலாக நம்ம ஷிப்பில் வந்து இப்போ ஒரு நம்ம எப்படி நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா,
ஏதாவது ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டு அந்த கோலில் ஷிப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூஸிங் தட் நம்ம ஏதாவது ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ அது நார்மலாக கேரி அவுட் பண்ணுவோம். இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான்ன்றது வந்து இது வரைக்கும் யோசிக்காத ஒரு விஷயம். அது நம்ம இந்த செஷனில் தான் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம். இப்போ 1000 rupees இல்லை 2500 3000 நம்ம பெர் மந்த் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் சிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எம்எஃப்ல இருக்கிறதுல போகலாமா? அது வந்து இப்போ லாக்டவுனில் இருக்குது, அதாவது அதுக்கு லிமிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் இருக்குது, ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி நம்ம ஃபண்ட்ஸில் போகலாமா? போனால் வந்து அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் இருக்கிறதுனால அது பெனிஃபிட்டாக இருக்குமா? ஓகே, நீங்கள் ஷிப்பில் வேலை செய்கிறீங்களா? இல்லை சார். ஓகே ஃபைன். சரி சார், முன்னாடி நீங்க முதல் கேள்வியிலையும் சொல்றப்ப இந்த டேர்ம் லைஃப்லயே பர்சனல் ஆக்சிடென்ட்டும் கவர் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இந்த பர்சனல் ஆக்சிடென்ட்ல முக்கியமா 2 இருக்கு. டிசபிலிட்டியில பெர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி இருக்கு, டெம்பரரி டிசபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலா லைஃப் இன்சூரன்ஸோட இருக்கிற ரைடர்ல வந்து டெம்பரரி டிசபிலிட்டி கவர் ஆகாது. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்க்கு நீங்களா 1000 ரூபாயா 2000 ரூபான்னு முடிவு பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு தேவைங்கிறது நிர்ணயம் பண்ணுங்க. நம்பர் 1, தேவைங்கிறது நிர்ணயம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, 2வது எந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணணுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 3 ஃபேக்டர்ஸ். நம்பர் 1, வாட் இஸ் யுவர் கரண்ட் ஏஜ். நம்பர் 2, ஹவு மெனி இயர்ஸ் டு த ரிட்டையர்மெண்ட். நம்பர் 3, வாட் இஸ் யுவர் ரிஸ்க் அப்பிடைட். இப்ப எல்லாருமே ஈக்விட்டியில இன்வெஸ்ட் பண்ற நெசசிட்டியும் கிடையாது, எல்லாருமே பிக்ஸ்ட் இன்கம்ல தான் பண்ணணும். நம்ம ரிஸ்க்கு ஏத்தாப்புல தான் நம்ம பண்ணணும். ஸோ அந்த ரிஸ்க் அப்பிடைட்டை பார்க்கறதுக்கு தேர் ஆர் சம் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரிஸ்க் அப்பிடைட் என்ன, நம்மளுக்கு கீழே வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்னா போகவே வேணாமே. ஏன்னா எஃப்டி வழியால நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் பண்ணோம்னா ஜாஸ்தி தேவைப்படும், அவ்வளவுதான். பட் அது தப்பு கிடையாது. நம்மளுக்கு ஒரு ரிஸ்க்கு பயப்படுறதோ இல்ல ரிஸ்க்கு பயம் இல்லாம இருக்காதோ, இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். தேர் இஸ் நத்திங் டு ஃபீல் பேட் அபவுட் இட் ஆர் குட் அபவுட் இட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் சூட் ஆகுங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கரண்ட் ஏஜ், number of years to the goal and your risk appetite. So இதை ஒரு சயின்டிஃபிக்கா பண்ணீங்கன்னா the chances to reach the goal is very very high. ஸோ என்னைக்குமே ப்ராடக்ட் ஓரியன்டா அப்ரோச் பண்ணாதீங்க சார், கோல் ஓரியன்டா அப்ரோச் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 6000-7000 ப்ராடக்ட் இருக்கு மார்க்கெட்ல. எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு சூட் ஆகுங்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா கரெக்டான ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா தான் கரெக்டான டெஸ்டினேஷன் போக முடியும், இல்லைன்னா பாதியிலே நீங்க மாட்டிப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுங்க சார். Yeah, thank you, ஈஸ்வர் சார். ஐ திங்க் இட்ஸ் கெட்டிங் டிலே. ஸோ ஃபர்தராக வந்து உங்களோட ஈஸ்வர் சாரோட நம்பரை நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கொஷின்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அவருக்கே கால் பண்ணி கூட கேட்கலாம். ஈஸ்வர் சார், உங்களால் அது பண்ண முடியும் இல்லையா? டெஃபினட்டா. நான் என்ன சம்டைம்ஸ் ஒரு மீட்டிங்ல இருந்தேன்னா ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன், பட் டெஃபினட்டா அந்த ஃபோன் அன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்க ஒருவேளை நான் ஃபோன் எடுக்கலனாலும் மெசேஜ் விட்டுட்டீங்கன்னா before I sleep I attend to all my missed calls. So definitely I will meetingல இருக்கப்ப I don't pick a call because I give respect to the other person to whom I am speaking. இதுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. I'll be happy to help and don't worry, I am not expecting anything in helping you and I am not going to charge you for that. So don't worry about it. Feel free to come and reach. Really, thank you so much, Ishwar. It's a wonderful session. ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு நம்ம ஏர்ன் பண்றதை வந்து பெட்டரா வந்து பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். சேவிங் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் சேவிங்ஸ்ன்ற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து செஷன் இருந்தது. எல்லாமே அந்த ஃபினான்ஷியலா எப்படி பிளான் பண்ணா நம்ம அந்த காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சொன்னது வந்து ஐ நீட் டு டாக் ஈஸ்வர். சரி, ஓகே. we are also in பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம். So I think I need to talk in person. Thank you so much for this wonderful session. Durga, you can please summarize. Ishwar, all of us wish we were at 25. So நீங்க சொன்ன அந்த 1000 rupees per month ஆரம்பிச்சிட்டு போய் இன்னைக்கு. So I guess we have to multiply the thousands now. Thank you so much, Ishwar. It was a learning for all of us and the best gift on Mother's Day. Thank you so much. It definitely had the wow factor. And thanks to Balaji, as always, who made this possible for us. Yeah, we have to thank our members, Durga. So இத்தனை பேர் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்றது, இதனால வந்து ஈஸ்வர் வந்து நம்மளுக்கு இங்க அவரோட ப்ரீஷியஸ் டைம்ல நம்மளோட இந்த ஃபோரமுக்கு வந்து இந்த வேல்யூபிள் டைம் வந்து அவரோட இன்ஃபர்மேஷன் இந்த அளவுக்கு நம்ம
ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு we have to thank ஈஸ்வர் and I have to thank Durga and members. Thanks to all. It was for the whole family, I guess. Thanks, Ishwar, once again. Yeah, thank you, Balaji and Durga, for giving this opportunity. All that I have is taught to me by someone. I have great happiness in sharing it with others. So thank you so much for all the participants who found time to log in. I also feel very blessed to be part of you as a part of my Mother's Day, because my mother has been a single most important factor for what I am. So happy Mother's Day, and thank you so much, Balaji. Thank you, Ishwar. Thank you so much. In the whole group, in the forum, working for a learning process, Ishwar. All the best for your future. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, members. Okay. Bye. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you.